का, ठीक है। रेगुलरली उसकी स्टोरी आई थी 3-4 उसके अंदर, क्यों इतना कोई भी काम करे या नहीं करे, वो अपना रेगुलर क्लीनिंग इतना करता था, वो 4-5 लोगों को इंस्पायर करता था कि यार ये साफ कर दो, हम पैसा ले रहे हैं, पब्लिक का पैसा है, हमें ये करना चाहिए। आफ्टर दैट उसको किसी ने बोला कि तुम्हें तो कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहिए। वेलकम डॉक्टर साहब, जगदीश सर इज कम, एक थोड़ी स्टोरी पूरी कर लो, नानी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट, वो बोला कॉन्ट्रैक्ट कैसे रखा जाता है, मैं तो सफाई करता हूँ। फिर उसके दिमाग में वो विजन चलता रहा, तब तक ये स्वच्छ भारत का मोदी जी आए और उन्होंने अभियान लिया। उसके बाद अभी उस बंदे के पास दिल्ली का जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द मंथली 10 करोड़, मंथली 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी स्टोरीज है बहुत बुरी तरह छपी। तो अ क्लीनर कैन ऑल्सो डू द बेस्ट वर्जन, Yeah. be a best version of yourself. We have to not stress out. ચલો છોકરાઓ બાળકો, અજય, ધ્રુવ કુમાર, માય ધ્રુવ, એક દિવસ તો તારું મોઢું દેખાડ મારો દીકરો. અલ્પેશ, આઈફોન, everyone can start your camera. Dr. Jagdish Vadotaria, he is the alumni of the JNV Jamnagar, and I am very happy to introduce you. He is a doctor and I meet him physically when I and Borodesar sir specially went to give a invitations for Ankit's hospital. And sir Yes. keep me that मित्तल बेन आप साथ में आओ, और मैं गई थी उनके साथ, और तब मैं उनसे फिजिकली मतलब अच्छा सत्संग किया, उन्होंने भी अपने थीम्स बताए थे। फिर कुछ ना हम्म। कुछ चलता रहा और आज मिलने का हमें मौका मिला है। तो हम सुनेंगे, अब मैं तो बोलती रहती हूँ, तो आज हम उनको सुनेंगे कि what is exactly mental health, how it's work, and how it impact on the students, and how can make your career with concentrate on this with happiness. So, Yes. Jagdish bhai, now stage is yours. And we welcome Okay. from the JNV Jamnagar Alumni Association. And जगदीश Yes. भाई, आप करियर काउंसलिंग सेल के हेड भी है अभी। ये रास्ता Yes. हमने इस बार, अभी जैसे ये 7वां सेशन चल रहा है, वी डू द हम्म। 7 सेशंस। इस बार हम्म। मतलब पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद 7 स्पीकर मिले हैं, 7 सेशन कर पाए हैं। और Yes. बच्चों के भी हैबिट, अभी बच्चे इसमें से करीबन 7 बच्चे कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट हम्म। ईयर हम इस तरीके से बात करेंगे कि हम प्रिंसिपल से हमारी पूरी एल्यूमिनी बात करेंगे कि हम्म। आप पेरेंट्स को बोलो कि रात को 9 बजे पेरेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसी बात को हम Definitely. कंटिन्यूअस दिवाली वेकेशन पे 10 दिन का कर सकते हैं, और गर्मियों के वेकेशन में 30 डेज का कांस्टेंट कर सकते हैं। I am ready from the my side that my office will be manage the starting the mini meetings, taking on the YouTube, and when our YouTube channel on JNV Jail YouTube channel is start, then we can shift the all these videos onto JNV Ja YouTube channels. So it is our plan, but at least start either to sit and speak and do the action. It is the my habit. Start the action, and this is the my why I am doing this, because so many students give the questions. मैडम हम कैरियर कैसे करें? तो मैंने बोला अगर मैं ही आपको सब बताती रहूंगी तो फिर आप, मैं तो, मेरा नेचर टीचर का है, तो मैं अपनी बात अपनी स्टोरी ज्यादा कहूंगी। तो आपके लिए जरूरी है आप मिनिमम 50-60 लोगों की स्टोरी सुने, और फिर हम तय करें कि कौन सा आपके लिए क्लिकेबल टर्म्स है, और वो एक क्लिक आपको टॉप लेवल तक लेकर जाए। तो यही मेरा विजन है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। तो थैंक यू जगदीश भाई, स्टेज इज योर्स, एंड सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। No, no, definitely not at all. First of all, thank you, Mittal Didi, for the this wonderful opportunity. બધા બાળકોની સાથે જોડાવા માટે અને એમના કેરિયરને, એમના ફ્યુચરને ક્યાંક ને ક્યાંક એક રસ્તો, એક માર્ગદર્શન આપવા માટે, આવી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે. ઘણી વખત ઈચ્છાઓ ઘણી બધી હોય છે, પણ એ એક્શન્સમાં કન્વર્ટ નથી થતી, અને એનાથી જે રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ, જે બાળકો સુધી પહોંચવું જોઈએ, એ નથી પહોંચી શકાતું. ઇવન ધો એકેડેમિક સેલના
હેડ હોવા છતાં પણ આજે જેટલા એફર્ટ્સ તમે અત્યારે કરો છો એટલા હું પર્સનલી નથી કરી શક્યો. બટ હજી વેકેશન ખુલ્યા પછી અમે એ એકેડેમિક સેલની એક્ટિવિટીઝને વધારે આગળ વધારવા માંગીએ છીએ. અને એ બધા વિઝનની સાથે આજના જે આપણો જે હેતુ છે કે કેરિયર પાથમાં આપણે બાળકોને કેરિયર કાઉન્સિલિંગ અને ગાઈડન્સ માટે થઈને કોઈક ને કોઈક રીતે આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ એ પર્પઝથી આપણે બધા એ ઓનલાઈન એક સાથે જોડાયા છીએ. અને એમાં મારા તરફથી બનતા બધા જ સારામાં સારા પ્રયત્નો કરી અને બાળકોની કોઈ પણ ક્વેરીઝ હોય તો એને જવાબ આપી અને એમને ક્યાંક ને ક્યાંક મદદરૂપ થઈ શકે એવો આજે આપણે એક નાનકડો પ્રયાસ કરીશું. સૌથી પહેલા તો મારી ઓળખાણ આપી દઉં એક વખત કે મારું નામ છે ડોક્ટર જગદીશ વારોતરિયા. હું આપણે જેએનવી જામનગર અલિયાબાડાની અંદર વર્ષ 2002 થી 2009 સુધી એઝ અ સ્ટુડન્ટ હતો. જે એ 7 વર્ષ લગભગ મારા જીવનનો સૌથી સારામાં સારો જે ફાઉન્ડેશન કહીએ એક પાયો બન્યો છે. અને એમાં જાણતા કે અજાણતા દરેક વ્યક્તિ પછી એ મારા મિત્રો હોય, મારા ટીચર્સ હોય કે પછી ત્યાંનો સ્ટાફ ક્લાસ 2, ક્લાસ 3, 4 કોઈ પણ સ્ટાફ હોય જેએનવી જામનગરનો, એ બધાએ કંઈક ને કંઈક ફાળો એમાં કન્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે. અને હું મારા જીવનમાં અત્યારે જે કોઈ પણ જગ્યાએ છું તો એનો શ્રેય મારી સ્કૂલને આપવા માંગુ છું. અને એટલે જ આજનું આ જે સેશન છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આજનું આ એક સેશન તમારા લાઈફમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકે એવો જ આપણે પ્રયત્ન કરીશું. જે આજનું આપણું પર્પસ છે એમાં થોડું આપણે આગળ વધીએ તો બાળકો એક કેરિયરમાં એવા ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઉપર હોય છે કે જ્યાં આગળ કેવી રીતે વધવું, શું કરવું, કઈ વસ્તુ એમના માટે યોગ્ય હશે કે નહીં હોય, એમાં ખૂબ જ વધારે એટલા બધા વિચારો એમના માટે ઘણી વખત બાધારૂપ પણ બનતા હોય છે. અને ઘણી વખત એમાંથી એમને કંઈક ને કંઈક એક યોગ્ય રસ્તો મળી અને જીવનમાં આગળ સફળતા તરફ પણ એમને લઈ જતા હોય છે. હવે આજનું આ જે સેશન છે એની અંદર આપણે મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. શું કામ મેન્ટલ હેલ્થ? કારણ કે જાણતા કે અજાણતા ક્યાંક ને ક્યાંક મેન્ટલ હેલ્થ આપણું માનસિક આરોગ્ય છે એ આપણા જીવનમાં ખૂબ જ મોટો ભાગ ભજવે છે. બરાબર છે. અને મેન્ટલ હેલ્થના એક્સપર્ટ તરીકે મેં 2009 થી 2015માં MBBS કમ્પ્લીટ કર્યું. અને એના પછી 2017 થી 2020 સુધીમાં મેં MD મારું કમ્પ્લીટ કર્યું સ્ટડી. બરાબર છે. તો આ જે દરમિયાનમાં જે મેં મેન્ટલ હેલ્થ વિશે 2015 સુધી લગભગ મને મેન્ટલ હેલ્થ વિશે ઝીરો એક્સપિરિયન્સ હતો. પણ 2017 થી 2020ના જે મારા 3 વર્ષનું જે મારું સ્ટડી હતું, એકેડેમિક પીરિયડ હતો, એના આધારે મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર હવે અત્યારે લગભગ મારું 100% ફોકસ રહેતું હોય છે કામકાજમાં. અને હું ઈચ્છું છું કે એ ફોકસ મારા તરફથી જે કંઈ પણ હું જેએનવીના વિદ્યાર્થીઓને પાસ ઓન કરી શકું તો એના માટે હું એક આજે નાનકડો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. સૌથી પહેલા આપણે જ્યારે મેન્ટલ હેલ્થની શરૂઆત કરીએ સમજવાની, તો શું છે કે અત્યારે જે સમાજમાં જે સોસાયટીમાં આપણે રહીએ છીએ એમાં મેન્ટલ હેલ્થ એટલે કે માનસિક, બરાબર છે. તો માનસિક શું છે એ લોકોને હજી સુધી ખબર નથી. અને આ વસ્તુઓને આપણે ખૂબ જ વધારે સ્ટિગ્મા અને આપણે ડિસ્ક્રિમિનેશનની સાથે જોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈક માણસને માનસિક બીમારી છે તો એ માણસમાં ખૂબ જ વધારે કંઈક મોટી ખોટ છે અને આપણે એમની નજીક જવું જોઈએ નહીં, એમની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ નહીં. એમની સાથે વાતચીત કરવાથી આપણને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવી બીમારીઓ થઈ જતી હોય છે. આવી ઘણી બધી ગેરમાન્યતાઓ લોકોના મનમાં સામાજિક રીતે ખૂબ જ મોટા પાયે ઘર કરી ગઈ છે. અને આજે આપણે એ બધા મેન્ટલ હેલ્થના રિલેટેડ જે કંઈ પણ સ્ટિગ્મા છે, જે બેરિયર્સ છે, એને આપણે તો પહેલા બ્રેક કરવાના છે. અને અવેરનેસ અને જાગૃતતાથી સૌથી મોટું કોઈ હથિયાર નથી કે જે આપણને આગળ આપણને જીવનમાં કામ આવી શકે. એટલે આજે આપણે એ અવેરનેસ માટેનો એક નાનકડો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે આપણે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આપેલી હેલ્થની જે ડેફિનેશન છે એની આપણે વાત કરીએ તો એમ કહી શકાય કે ઇટ ઇઝ નોટ અ મિયર એન એબ્સેન્સ ઓફ અ ડિસીઝ. એ ખાલી કોઈ વસ્તુની, કોઈ બીમારીની આપણા શરીરમાં હાજરી નથી, એનાથી આપણે તંદુરસ્ત નથી થઈ જતા. જ્યારે પણ આપણે હેલ્થની વાત કરીએ તો એ હેલ્થના 3 કમ્પોનેન્ટ છે. પહેલો છે ફિઝિકલ, બીજો છે મેન્ટલ અને ત્રીજો છે સોશિયલ. આ ત્રણે 3 કમ્પોનેન્ટ્સને જ્યાં સુધી આપણે નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી આપણી હેલ્થ અધૂરી છે.
ઘણી વખત લોકો છે ફિઝિકલી દેખાવામાં ખૂબ જ ગુડ લુકિંગ હોય છે, એમની ફિઝિકલ ફિટનેસ ઉપર ખૂબ જ વધારે મહેનત કરતા હોય છે કે જે વસ્તુ આપણે લોકોને દેખાડી શકીએ છીએ બારે. લોકો એવી વસ્તુ ઉપર એટલી બધી મહેનત કરે છે, પણ જ્યારે એમની મેન્ટલ હેલ્થની વાત આવે છે તો ત્યાં લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક પાછા પડી જતા હોય છે. એટલે આ જે રીઝન છે એ એવું છે કે આપણે સમાજમાં જાગૃતતા નથી માનસિક આરોગ્ય વિશે, અને એના કારણે થઈને આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને પછી એ સામાન્ય પ્રકારની માનસિક બીમારી હોય કે ગંભીર પ્રકારની માનસિક બીમારી હોય, પણ લોકો એમને માનસિક અથવા ગાંડો કરી એવી રીતે એમનું સંબોધન કરતા હોય છે, અને એમને એક તિરસ્કારની નજરથી જોતા હોય છે. આજે આપણે આ જે સેમિનાર છે એના એના મારફતે આપણે એ વસ્તુઓને સમજશું, અને આપણે આપણી જીવનમાં આપણે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને પણ માનસિક બીમારીમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદરૂપ થઈ શકીએ તો લગભગ આપણું જીવન સફળ છે. બરાબર છે. એવી જ રીતે આપણે એ હેતુથી થોડું આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું. જ્યારે માનસિક આરોગ્યની વાત આવે તો એવું છે કે ખાલી માનસિક એટલે બીમારી જ નથી. માનસિક એટલે કે એ આપણી એક જીવન જીવવાની આપણી પદ્ધતિ છે. બરાબર છે. એ આપણા જીવનનો એટલો ને એટલો અગત્યનો ભાગ છે જેટલો સામાજિક અને જેટલો શારીરિક તબિયત આપણો જીવનનો ભાગ છે એટલો. જે માનસિક વ્યક્તિ કોઈ પણ એક છે તો એ માનસિક રીતે તંદુરસ્ત છે કે નહીં એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિના વિચારો, એનું વર્તન, એનું હાવભાવ, એની એ જે કાંઈ પણ પરિસ્થિતિઓમાં છે એ પરિસ્થિતિ વિશેની સમજ, અને એ પરિસ્થિતિના આધારે લેવાના થતા નિર્ણયો, આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે એક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આનું પાલન કરી શકે અને એ પોતાની અંદર રહેલી ક્ષમતાઓને ઓળખી શકે અને પોતાના પરિવારને સદ્ધર થવામાં મદદરૂપ થઈ શકે, અને અંતે આ બધી જે મહેનત છે એ આપણા એક સારા દેશ, આપણા એક સારા રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં, આપણા એક સારા સમાજમાં આપણે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ તો એ વ્યક્તિ માનસિક રીતે તંદુરસ્ત કહી શકાય. આપણા રોજિંદા જીવનમાં આવતા ઉતાર ચઢાવનો સામનો કરવો, એ બધી વસ્તુઓનો સામનો કરી અને પછી આપણે સમય સંજોગો અને પરિસ્થિતિઓના આધારે એક સારા દેશના રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે પ્રયત્ન કરવો એ ખૂબ જ અને ખૂબ જ જરૂરી છે. આજે જેમ આપણે આ માનસિક બીમારી વિશેના મેન્ટલ હેલ્થના જે સેમિનાર ઉપર ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ, એ ડિસ્કશનનો એક ભાગ એવો છે કે શું સામાન્ય ચિંતા, શું સામાન્ય ઉદાસી એ દરેક વ્યક્તિને બીમારી તરીકે જ સામે આવતું હોય છે કે આપણા જીવનનો ભાગ છે? સૌથી પહેલા એ સમજવું જરૂરી છે. આજના આ સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં લોકો ઘણી વખત સોશિયલ મીડિયામાં છે આવતા જતા લોકોની સાથે આઈ એમ ડિપ્રેસ્ડ, આઈ એમ એન્શિયસ, શું એ બધી વસ્તુ આવા શબ્દોનો ઉચ્ચારણથી આપણે એક બીમાર વ્યક્તિ બની જઈએ છીએ, કે પછી એ બધી વસ્તુ આપણા જીવનનો ભાગ છે ક્યાંક ને ક્યાંક? એ વસ્તુ સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એક બેસિક આપણે શરૂઆત કરીએ તો એમ કહી શકાય કે આપણે દરેક વ્યક્તિના મનમાં અલગ અલગ પ્રકારની લાગણીઓ, ભાવનાઓ રહેતી હોય છે, જે ઇમોશન્સ છે આપણા. જે ઇમોશન્સ છે જેમ કે એન્ઝાયટી, ચિંતા, તે આપણા જીવનનો ભાગ છે. હરખ, આનંદ એ આપણા જીવનનો ભાગ છે. ઉદાસ થવું એ પણ આપણા જીવનનો ભાગ છે. એક દિવસ ઉદાસ હોવાથી કોઈ વ્યક્તિ ડિપ્રેસ નથી થઈ જતું. એક દિવસ એન્શિયસ હોવાથી કોઈ વ્યક્તિને ચિંતા રોગની, એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડરની બીમારી નથી થઈ જતી. જે અત્યારે આપણે અનુભવ કરીએ છીએ એ આપણા જીવનનો એક ભાગ છે, એક ઇમોશન છે. અને એવી પરિસ્થિતિઓ જ્યારે આપણા જીવનમાં આવે તો એના કારણે થઈને એવો અનુભવ કરવો એ 100% નોર્મલ છે. એ કોઈ બીમારી નથી. પણ જ્યારે આ પ્રકારની લાગણીઓ, કોઈ પણ એક લાગણી જરૂરત કરતા વધારે પ્રમાણમાં, સિવિયરિટીમાં જરૂરત કરતા વધારે અને ડ્યુરેશનમાં જરૂરત કરતા વધારે લાંબા સમય માટે કોઈ પણ વ્યક્તિને અસર કરે તો આપણે એને બીમારી કહી શકીએ. અને એ અસર કઈ પ્રકારની? કે એ લાગણીઓ છે, જે ઇમોશન્સ છે, કોઈ પણ એક વ્યક્તિને એના પર્સનલ લાઈફમાં, એના પ્રોફેશનલ લાઈફમાં, એની કામકાજમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ, એની સામાજિક જીવનમાં જો કોઈ પણ જગ્યાએ અસર કરતું હોય અને ફંક્શનલ ઇમ્પેરમેન્ટ જો ઊભું કરતું હોય તો એને આપણે બીમારી કહી શકીએ છીએ. ઓકે. ઘણી વખત આપણે જ્યારે બીમારીઓની વાત કરીએ તો આપણને એમ થાય
કે બીમારી એટલે તાવ આવ્યો હોય તો તાવને માપવા માટે આપણે શું કરવું? શરીરનું તાપમાન, બરાબર છે. તો આ પ્રકારની જે બીમારીઓની જેની આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ, માનસિક બીમારીઓ, એ કઈ રિપોર્ટમાં કોઈ એક મશીનથી માપી શકાતી નથી. એ માપવા માટે અને સમજવા માટે આપણે એકબીજાની સાથે વાતચીત કરવી સૌથી વધારે જરૂરી બની જતી હોય છે. અમે માનસિક બીમારીના નિષ્ણાત ડોક્ટર પણ આજે કોઈ પણ પેશન્ટની સાથે વાતચીત કરીએ તો એમની સાથે પૂરેપૂરો સમય વિતાવ્યા પછી અમે એક બીમારી, એક નિદાન ઉપર પહોંચતા હોઈએ છીએ. અને એ કોઈ પણ બીમારી હોય, માનસિક બીમારી હોય, તો એને અમારી ભાષામાં, ડોક્ટરની ભાષામાં સાયન્ટિફિકલી કહીએ તો એને અમે ડિસઓર્ડર કહીએ છીએ. ઓકે, હવે આ ડિસઓર્ડરનો મતલબ શું થાય છે બાળકો? કે જે જગ્યાએ આપણે છીએ અત્યારે, આપણો દરેકનો પોતપોતાનો એક ઓર્ડર છે, બરાબર છે. તમે એઝ અ વિદ્યાર્થી આજે જ્યારે તમારા જે કંઈ પણ રોલમાં છો એ છે, તમારે ટીચર્સ છે એ બધા પોતપોતાના જીવનમાં એક અલગ રોલમાં છે. ઓકે, અમે પ્રોફેશનલ ડોક્ટર છીએ તો આજે બધા પોતપોતાના રોલમાં છીએ. આજે હું કોઈ પણ અલગ અલગ વ્યક્તિઓને એક જ બીમારીની સ્કેલથી માપી શકીશ નહીં. કે આજે ક્લાસની અંદર 40 વિદ્યાર્થીઓ છે, એમાંથી 40માંથી 5 ને છે ચિંતા રોગ, તો એનો મતલબ એમ છે કે આ ટેન્શન છે એના કારણે દરેક વ્યક્તિને ચિંતા રોગ થઈ જવું, એ વસ્તુ સાચી નથી. શું કામ એવું છે? કારણ કે આપણે દરેક વ્યક્તિની ટેન્શન હેન્ડલ કરવાની કેપેસિટી અલગ અલગ હોય છે. આપણે દરેક વ્યક્તિનું રેઝિલિયન્સ છે એ અલગ અલગ હોય છે. અને એ જ વસ્તુ આપણને એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને આપણી પોતાની ઓળખ આપે છે. ઓકે, તો એ જે આપણો બધાનો પોતપોતાનો ઓર્ડર છે, જ્યારે આપણે આપણા પોતાના ઓર્ડરમાંથી ડેવિએટ થઈએ છીએ તો આપણે એને ડિસઓર્ડર કહી શકાય, બરાબર છે. એટલે એવો કોઈ ટેસ્ટ નથી, એવો કોઈ રિપોર્ટ નથી, એવો કોઈ બ્લડનો રિપોર્ટ નથી, કે એવો કોઈ સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ, મગજનો ફોટો નથી કે જેના દ્વારા આપણે માનસિક બીમારીઓને માપી શકીએ કે ઓળખી શકીએ. અને એટલે જ ક્લિનિકલ ઇન્ટરવ્યુ એટલે કે ડોક્ટરની સાથે કરવામાં આવતી વાતચીત એ વ્યક્તિ માટે ડાયગ્નોસ્ટિક અને થેરાપ્યુટિક એટલે કે સારવાર, બીમારીનું નિદાન કરવામાં અને એ બીમારીની સારવારમાં આપણને મદદરૂપ થતું હોય છે. આજે આપણે વાત કરી ડિસઓર્ડરની, એ હેતુથી કે એક ક્લાસની અંદર અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ જે બધા બેઠા છે, તો એ બધા વિદ્યાર્થીઓ એક જ બીમારી નો સામનો કરતા હોય, એક જ બીમારી અનુભવ કરતા હોય એ જરૂરી નથી. અને એ જ વસ્તુ છે આપણને બધાને એકબીજાથી અલગ બનાવે છે. અને એના માટે થઈને જ આપણે આપણી પોતાની આપણી ટેન્શન હેન્ડલ કરવાની કેપેસિટી છે, આપણી જે ફિલિંગ્સ છે, જે લાગણીઓ છે એને રેગ્યુલેટ કરવા માટેની આપણી જે કેપેસિટી છે, એ આપણે આપણી રીતે બનાવવી જરૂરી બની જાય છે. જે અત્યારે આપણે જે મેન્ટલ હેલ્થની જે વાત કરી, બરાબર છે, જે ડિસઓર્ડર્સની વાત કરી છે, એ હવે આજના જમાનામાં, આજના સમય પ્રમાણે જે નવી જનરેશન છે, જેને જેન ઝી ને આપણે કહીએ છીએ, મિલેનિયલ્સ અને જેન ઝી છે, તો એમના માટે એ વસ્તુ કઈ રીતે ચેલેન્જિંગ થઈ જાય છે અને આજના સમય પ્રમાણે આપણે આપણી મેન્ટલ હેલ્થનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું, એ વસ્તુઓ ઉપર પણ આજે આપણે ફોકસ કરવાનું છે. પહેલી ટોપિક. અને એક બીજો ટોપિક છે કે એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમે મેન્ટલ હેલ્થ રિગાર્ડિંગ તમારા ફ્યુચરમાં કોઈ પણ તમે કરિયર વિશે પ્લાન કરતા હોય તો તમે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચી શકો, એ પણ એટલું ને એટલું અગત્યનું છે. એટલે આવતા 25 to 30 મિનિટ્સની અંદર આપણે આ બે ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને પછી આપણે એના આધારે ક્વેશ્ચન આન્સરના સેશન ઉપર આગળ વધીશું. જે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે, સૌથી પહેલા કે ભાઈ અત્યારની જનરેશન પ્રમાણે, આજના લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે આપણે આપણી મેન્ટલ હેલ્થનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું અને કઈ પ્રકારની ચેલેન્જીસ એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમે લોકો અનુભવ કરતા હો છો, એને આજે થોડુંક આપણે એડ્રેસ કરીએ. તો આજની તારીખમાં અમારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે, હું એઝ અ સાયકેટ્રિસ્ટ ડોક્ટર જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરું છું, તો અમારી પાસે એવા અલગ અલગ એવા ડિફિકલ્ટ, એવા ચેલેન્જિંગ કેસીસ પણ આવતા હોય છે, એવા સિચ્યુએશન્સ ઊભી થતી હોય છે કે જેમાં બાળકો છે એ કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ પ્રકારના કારણોથી એટલા દુઃખી છે અને એ એમના માતા પિતાને કે એમના મિત્ર વર્તુળમાં, સર્કલમાં કોઈને વાતચીત કરી શકતા નથી. અને જે લાંબા સમયની આવી મૂંઝવણ છે એ ક્યાંક અને ક્યાંક એમના વ્યવહાર વર્તનમાં, એમના બિહેવિયરમાં એક પ્રોબ્લેમ બનીને સામે આવતું હોય છે. ઘણી વખત આપણને એવું થાય કે આ બાળક છે તો કાલ સુધી તો 100% ઠીક હતું, પણ અચાનક જ આજે એને કંઈક ને કંઈક અલગ મોટી બીમારી થઈ ગઈ છે. એવું નથી. ઘણી વખત આ પ્રકારની જે માનસિક બીમારીઓ છે, જે અમે એઝ અ ડોક્ટર 30 વર્ષ, 35 વર્ષ કે 50 વર્ષની ઉંમરે જોઈએ છીએ,
એ માનસિક બીમારીનું બીજ છે એ રોપાણું હોય છે એમના બાળપણમાં, એમના સ્કૂલના દિવસોમાં. મારી પાસે આજની તારીખે પણ એવા અલગ અલગ ઉદાહરણો છે કે જે લોકોને અમે જોયા છે કે લોકો ઘણી વખત એવી અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓના કારણે થઈ અને એમના કાયમી જીવનમાં જે ઘટના એક એમના સ્કૂલ સમય દરમિયાન બની છે, એવી ઘટનાઓના કારણે જે પ્રકારે એને એમના મિત્ર વર્તુળમાં જે પ્રમાણે વર્તન થયેલું છે એના કારણે થઈને એ એમની આખી જીવનકાળમાં ટ્રોમેટાઇઝ રહેતા હોય છે અને એ વસ્તુ એમના જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એમનો કોન્ફિડન્સ ઓછો કરી દેતો હોય છે અને એમની બીમારીનું એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડરનું એક કારણ બનીને સામે આવતું હોય છે. પણ એ બાળપણમાં આપણને ખબર નથી પડતી કે આ વસ્તુ કેટલી ગંભીર છે, કે કોઈકની મજાક ઉડાવી કેટલી ગંભીર છે, આ વસ્તુનું કોઈક બીજા વ્યક્તિના જીવનમાં કેટલી અસર થઈ શકે, કેટલું ઇફેક્ટ કરી શકે એ આપણને ખબર નથી. બરાબર છે. એટલે જે જગ્યાએ જે પોઝિશનમાં આજે આપણે છીએ, જે સ્કૂલ્સમાં કોલેજીસમાં ત્યાં આપણે આગળ સ્ટડી કરીશું, ત્યાં પણ ઓલવેઝ ઓલવેઝ અને ઓલવેઝ આપણે એકબીજા વ્યક્તિ માટે, એકબીજા વિદ્યાર્થી માટે કમ્પેશન જાળવીને રાખવું, જાળવીને રાખવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ઓકે, કારણ કે આપણને કોઈ પણ બીજા વ્યક્તિની 100% સ્ટોરી નથી ખબર કે શું કામ આવું કરે છે, કે એ ક્યાંથી આવી રીતે એના વ્યવહાર વર્તનમાં શું કામ આવું થઈ ગયું. બરાબર છે. એટલે આજના ઝડપી જમાના પ્રમાણે કોઈ આપણા મેસેજનો જવાબ ના આપે તો પણ આપણા માઇન્ડમાં એ વ્યક્તિ વિશે ઘણી વખત ખરાબ માન્યતાઓ બનવા, ધારણાઓ બનવા લાગતી હોય છે. તો એ બધી વસ્તુઓ છે જે બીમારીનું એક બીજનું રોપણ કરતું હોય છે અને એ જ વસ્તુ આગળ જઈને એ બંને વ્યક્તિના રિલેશનશિપને, એમના સંબંધને, એમની ફ્રેન્ડશિપને ક્યાંક ને ક્યાંક અફેક્ટ કરતું હોય છે અને અસર કરતું હોય છે. જે વ્યક્તિ છે જેમના ઘરમાં, પરિવારમાં ખૂબ જ સારી રીતે લાગણી, પ્રેમ અને હૂંફવાળું વાતાવરણ મળે છે, કે જ્યાં એમને એમના જીવનની જે પરિસ્થિતિઓ છે, જે ચેલેન્જીસ આવે છે, એને પોઝિટિવલી એમનો સામનો કેવી રીતે કરવો એ વસ્તુઓનો અનુભવ કરે છે, એ વ્યક્તિ જીવનમાં પણ આગળ જઈને ખૂબ જ એમના જીવનમાં પણ ખૂબ જ વધારે સક્સેસફુલ બનતા હોય છે અને એ એમને સક્સેસફુલ જીવનનો, કેરિયરનો ફાઉન્ડેશન છે, પાયો છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકારના સ્કૂલના વાતાવરણમાં પણ ઊભો થતો હોય છે. એટલે આજે આપણે એ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આજના ઝડપી જમાના પ્રમાણે આપણે છે એ જે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે એમાં કોઈ એક વસ્તુથી આપણે વધારે પ્રભાવિત પણ નથી થવાનું અને એમાં સારી વસ્તુ, થયેલી વસ્તુઓને આપણે પોઝિટિવ રિગાર્ડ્સથી લઈએ અને ખરાબ થયેલી વસ્તુઓને આપણે થોડુંક નજરઅંદાજ કરીને પણ આગળ વધવું જરૂરી છે. જ્યારે આવી પરિસ્થિતિઓમાંથી ઊભી થયેલી પ્રોબ્લેમ્સ છે એ જ ક્યાંક ને ક્યાંક એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર એટલે કે ચિંતા રોગ, મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર એટલે કે ઉદાસી રોગ, કે પછી પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર PTSD નામની જેવી એ પ્રકારની બીમારીઓનું પણ કારણ બનતું હોય છે. એટલે આપણે કાયમી માટે એકબીજા વ્યક્તિ પ્રત્યે થોડુંક આપણે સંવેદનશીલ રહેવાનું છે, આપણે એકબીજાની લાગણીઓનો રિસ્પેક્ટ કરવાની છે, આદર કરવાનું છે અને આપણે આપણી જે લાગણીઓ છે એને આપણે એક્સપ્રેસ કરતા શીખવાનું છે. કારણ કે ઘણી વખત આ પ્રકારની બીમારીઓનું એક કારણ એ પણ બનતું હોય છે કે જે જગ્યાએ, જે સમય સંજોગોમાં અને પરિસ્થિતિઓમાં એ લાગણીઓને એક્સપ્રેસ કરવાની હતી ત્યારે આપણે નથી કરી શક્યા. તો એ બધી વસ્તુઓ પણ બીમારીનું ક્યાંક ને ક્યાંક કારણ બનતું હોય છે. કારણ કે વારંવાર આપણે આપણી ફિલિંગ્સને આપણી સપ્રેસ કરતા જઈએ આપણા માઇન્ડમાં, તો એક તો દિવસ એવો આવશે કે જે આપણી બધી ફિલિંગ્સ છે એ બ્લાસ્ટ હવે થશે. ઓકે, અને એ પછી કોઈ પણ એવા નાનકડા પણ એવા સિમ્પલ સ્ટ્રેસરથી પણ એ વસ્તુ ટ્રિગર થઈ જતી હોય છે. એટલે એવા દિવસો ના આવે એના માટે થઈને આપણે કાયમી માટે આપણે લાઈફમાં કોઈ પણ સ્ટેજમાં હોઈએ તો આપણે આપણા મેન્ટલ હેલ્થની કાળજી કરતા શીખવું પડશે. બરાબર છે. જે વિદ્યાર્થી જીવન છે એની અંદર આ પ્રકારની ચેલેન્જીસ આવતી હોય છે કે આપણે ઇઝી ફેમ અને ઇઝી રાઇઝ એન્ડ ફોલ ને આપણે સોશિયલ મીડિયામાં કાયમી માટે જોઈએ છીએ કે પેલા માણસે આટલું કર્યું ને આટલું થઈ ગયું, પેલા માણસે આટલું કર્યું ને આટલું થઈ ગયું. એક સોશિયલ મીડિયાની ટ્વીટથી કે એક સોશિયલ મીડિયાની રીલથી લોકોના કરિયર પણ ખરાબ થઈ ગયા છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે એ આપણા જીવનમાં, આવનારા જીવનની અંદર એક અણધાર્યો વિષય છે કે જે નેવિગેટ કરતા આપણે અત્યારથી શીખવું પડશે. જે વિદ્યાર્થીઓ જીવન છે એની અંદર જો આપણે થોડી વાતચીત કરીએ કે આ પ્રકારની ચેલેન્જીસ છે એનો આપણે સામનો કેવી રીતે કરવો, તો સૌથી પહેલા એક વાત કરું તો એઝ અ સ્ટુડન્ટ, એક વિદ્યાર્થી તરીકે તમે અત્યારથી
જે કંઈ પણ સ્ટેજમાં છો, જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જુઓ, મને કાલના આપણે સિનિયર ડોક્ટર સોમતભાઈ ચેતરિયા સાહેબના જે સેમિનાર હતો એમના મારફતે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના ક્વેશ્ચન્સના મારફતે મને જાણીને ખૂબ જ ગર્વ થયું કે લોકો અત્યારે 5મા 7મા કે 10મા ધોરણમાં ભણે છે, પણ અત્યારથી એમના પાસે કંઈક એવા ને એવા સપનાઓ છે કે મારે સ્ટ્રીમમાં આગળ વધવું છે. એ જાણીને મને ખૂબ જ ગૌરવ થયું કે અત્યારથી બાળકો પોતાના કરિયર વિશે, પોતાના ગોલ્સ વિશે આટલું ક્લિયરલી વિચાર કરી શકે છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણા જીવનને સાર્થક બનાવવા માટે થઈને, એક સક્સેસફુલ જીવન માટે થઈને આપણે સૌથી પહેલા તો જરૂરી છે ગોલ. તો આપણે આપણા મિત્રોની સાથે, આપણા પરિવારની સાથે બેસીને એક ગોલ સેટિંગનું આપણે સેશન કરીશું. બરાબર છે? આવતા દિવસોમાં જે મિત્તલબેન છે, ટંડેલ સર છે અને સ્કૂલના આપણા પ્રિન્સિપલ સરની મદદથી આપણે આપણા બધા જ વિદ્યાર્થીઓ માટે થઈને એક ગોલ સેટિંગ સેશનની શરૂઆત કરીશું. શું છે આ ગોલ સેટિંગ સેશન? કે જેની અંદર આપણે આપણી અત્યારે જે વિચારો છે, આપણે આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે એક એવો ગોલ નક્કી કરીશું કે જ્યાં આપણે પહોંચી શકીએ. બરાબર છે? અને એ જગ્યાએ પહોંચવા માટે થઈને આપણે શું કરવું, એને આપણે આપણો આગળની આપણી જર્ની બનાવીશું અને એને આપણે નાના 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 એવા માઇલસ્ટોન્સમાં એને ગોલ્સને આપણે ડિવાઈડ કરીશું અને એ એક એક માઇલસ્ટોનને આપણે અચીવ કરવા માટે આપણે એક ટાઈમ ટેબલ બનાવીશું અને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એમાં આગળ વધીશું, જેનાથી કરીને ગોલ છે એ બહુ મોટું બર્ડન નહીં બનીને એક આપણે નાના 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 માઇલસ્ટોન્સમાં ડિવાઈડ કરી અને આપણે એ આપણા ગોલ તરફ અગ્રેસર થઈ શકીએ, આગળ વધી શકીએ, એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું. એટલે આ વાતચીત મારફતે કહેવા માંગુ છું કે આપણે એક ગોલ સેટ કરીશું. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ પોઝિશનમાં છે અત્યારે, આપણે આપણા માટે ગોલ સેટ કરીશું. કારણ કે ગોલ સેટ કર્યા વગર આપણે કોઈ પણ દિશામાં જે કંઈ પણ અત્યારે મહેનત કરીએ છીએ એ બધી એવું છે કે આપણે કઈ દિશામાં જવું છે ખબર નથી, પણ આપણે સતત ગાડી છે ઘુમાવીએ છીએ, જેનાથી પેટ્રોલ બરબાદ થાય છે, પણ આપણે કોઈ પણ એક દિશામાં આગળ વધી રહ્યા નથી. અને એ ગોલ સેટિંગ છે એવું નથી કે આજે આપણે ગોલ સેટ કર્યો તો એક જ ગોલ છે અને એમાં ચેન્જ ના થઈ શકે. એમાં ચેન્જ થઈ શકે, બિલકુલ થઈ શકે, પણ તમારે એના માટે થઈને પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તમે તમારા ગોલ ઉપર કામ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે કે તમે સાચી દિશામાં આગળ વધો છો કે નહીં. જે કાર્ય, જે કેરિયર માટે તમે આગળ વધવા માંગો છો, તમને તમારા માઇન્ડસેટને, તમારા સ્વભાવને અનુકૂળ આવે છે કે નહીં. બરાબર છે? અને એના કારણે જ અત્યારે આજની તારીખમાં હું તમને બાળકો એક વાત શેર કરું તો એમ કહી શકાય કે દુનિયામાં લગભગ 99.99% લોકો એ પોતાની ઈચ્છા વગરની નોકરી કરે છે. બરાબર છે? એમને એ ખબર નથી લાઈફમાં કે એમને પોતાને શું જોઈએ છે. ઘણી વખત જ્યારે આપણે ગોલ સેટિંગની વાત કરીએ તો આપણે એને બ્રોડ એવા ક્લાસિફિકેશનમાં, બ્રોડ એવા મોટા મોટા વેગ શબ્દમાં કહી દઈએ કે મારે ખૂબ જ પૈસાવાળું થવું છે. એ તો પૈસાવાળું તો બધાને થવું છે, પણ એ પૈસાવાળું થવા માટે થઈને આપણે કયો રસ્તો લેવો, શું લાયકાત છે તમારી પાસે, શું તમારી ક્ષમતા છે, શું તમારી સ્ટ્રેન્થ છે, અત્યારે એના આધારે આપણે જે સમાજમાં રહીએ છીએ, જે દુનિયામાં રહીએ છીએ, એમાં લોકોને શું જરૂર છે. બરાબર છે? તમારી લાયકાતથી, તમારી સ્ટ્રેન્થથી તમે કયો પ્રોબ્લેમ એવો સોલ્વ કરી શકો છો અને એના પછી એ કર્યા પછી એ સ્ટ્રેન્થ માટે થઈને તમને શું વળતર મળી શકે એમ છે. એ બધી વસ્તુઓ જોવી અને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ઓકે, એટલે આ બધી વસ્તુઓ આપણે કરવી પડશે. જ્યાં સુધી આપણે આ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે સેટ કરેલા ગોલ તરફ પણ આપણે આગળ વધી શકીશું નહીં. એટલે એક વખત ગોલ સેટ કર્યા પછી આપણે એના માટે થઈ અને દિવસ અને રાત આપણે મહેનત કરવી પડશે. અત્યારે તમે બાળકો તરીકે, સ્ટુડન્ટ તરીકે જે કાંઈ પણ જગ્યાએ છો તો ત્યાં તમારા ઓલરાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે થઈને તમને એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે છે, એટલી બધી તક મળે છે કે તમે ધારો એ દિશામાં તમે આગળ વધી શકો એમ છો. અમે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ હતા એ સમયમાં પણ એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવતી હતી, પણ એ અમે અમારા પ્રયત્નો થકી હજી એ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝનો લાભ નથી લઈ શક્યા. જ્યારે અમને અમારા ટીચર્સ તરફથી એટલો સપોર્ટ મળતો કે આજે પુણેમાં એક એક્ઝામ છે તો બાળકો અમે તમારી સાથે આવશું, પણ તમે આવો એ એક્ઝામ આપવા માટે થઈને. એવી અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી અને ખૂબ જ સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હતી, એમાંથી જેનો કંઈકનો અમે ખૂબ જ સારો લાભ લીધો છે. કંઈક ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થોડું અજ્ઞાનતાના અભાવથી અમે ચૂકી પણ ગયા છીએ. પણ આજના સમય પ્રમાણે આપણી પાસે એટલા બધા રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે કે આપણે જે ધારીએ એટ ધ ટીપ ઓફ અવર ફિંગર ટીપ આપણી પાસે છે. મોબાઈલની દુનિયામાં આપણે જેટલું જોઈએ એટલું આપણી પાસે ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે.
અને એ એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશનને આપણે જ્યારે રિપીટેડલી પ્રોસેસ કરીશું તો એમાંથી જે બનશે અને એને નોલેજ બનશે. એ નોલેજના આધારે આપણે આપણા જીવનને અને આપણે આપણા પરિવારને આગળ વધવામાં આ સિચ્યુએશનમાંથી વધારે સારી રીતે સારી જગ્યાએ લઈ જવામાં એકબીજાને મદદરૂપ થઈ શકીએ એવું બને એવું છે. ઓકે, જે આગળની વાત છે કે આપણે એક વખત ગોલ સેટિંગ કર્યું પછી આપણે એક એવી આપણું રૂટીન બનાવશું, આપણે એક દિનચર્યા બનાવીશું અને દિનચર્યાને આપણે ડેઈલી કાયમી માટે ફોલો કરવાની કોશિશ કરીશું. એવું છે ઘણી વખત જ્યારે આપણે આવી દિનચર્યા બનાવીએ, રૂટીન બનાવીએ તો એ ફોલો કરતા કરતા આપણને એવું થઈ જાય કે આપણે બોર પણ ફીલ કરીએ છીએ. આપણને એમ થાય કે હવે શું, આનો શું મતલબ, હવે શું કામ આવું કરવું એમ. પણ એ જે દિનચર્યા છે, જે તમારું જે રૂટીન છે, જે કોઈ પણ કાલે પણ મિત્તલ દીદી જેમ કહેતા હતા કે તમે કોઈ પણ એક વસ્તુને છે 10,000 અવર્સ જેટલો ટાઈમ તમે ત્યાં સ્પેન્ડ કરો તો તમે 100% એમાં એક્સેલ થઈ શકો. કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટમાં, કોઈ પણ એક નાનામાં નાની સ્કિલ ઉપર તમે બધા લોકો એક્સપર્ટ થઈ શકો. એટલે આપણે એ જ સમય સ્પેન્ડ કરવાની, આપણી સ્કિલ ઉપર, આપણી સ્ટ્રેન્થ ઉપર એ સમય આપવો એટલો ખૂબ જ જરૂરી બની જતો હોય છે. એટલે એવી જ રીતે આપણું ટાઈમ ટેબલ બનાવી અને એ ટાઈમ ટેબલને આપણે ડેઈલી ફોલો કરવાનું. એના માટે જે બેસિક સ્કિલ્સ છે, સિમ્પલ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ છે, રીડિંગ. અત્યારે હજી આજના જમાનામાં, મોબાઈલના ઝડપી જમાનામાં, જ્યાં આપણે યુટ્યુબ ના શોર્ટ્સ છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ્સ છે, એ બધી એટલી એડિક્ટિવ છે કે એક સ્વાઇપ ઓફ ફિંગરથી આપણે એમ સમજો કે આપણા બ્રેઇનની અંદર એક ડોપામિન નામનો માઇક્રો ડોઝિંગમાં એક કેમિકલ રિલીઝ થતો હોય છે. અને એ ડોપામિન છે આપણા મગજને, આપણી આંખોને, આપણી સેન્સીસને એ એટલું બધું એડિક્ટિવ થઈ જાય છે કે આપણે એના સિવાય જે આ ઇઝી ટાસ્ક છે, એના સિવાય ડૂમ સ્ક્રોલિંગ સિવાય જે જગ્યાએ આપણે આપણું ધ્યાન, અટેન્શન છે કેન્દ્રિત કરી અને આપણે ફોકસ કરી અને ટાસ્ક કરવાનું હોય છે, એ આપણું અટેન્શન સ્પેન ખૂબ જ ઓછું થતું જાય છે. તો આવા સમયની અંદર આપણે એક રીડિંગ છે, એક રાઇટિંગ છે અને કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, આવી કંઈક બેસિકમાં બેસિક વસ્તુ ઉપર એટલો બધો સમય આપવાની જરૂર છે કે આવતા સમયમાં જો તમારી પાસે બધું જ નોલેજ હશે પણ બેસિક કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ નહીં હોય, ત્યાં કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે લોકો સાથે, સિનિયર સાથે, જે હાયરાર્કીમાં ખૂબ જ ઉપર છે લોકો, એમની સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી, આપણા આઈડિયાઝને કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવા, જો આપણે આ બધી વસ્તુ નહીં કરી શકીએ તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને પાછળ ધકેલતું જશે. એટલે એ બધી બેસિક કોમન કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ માટે છે, આપણે એને ડેવલપ કરવા માટે થઈને પ્રયત્ન કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. રીડિંગ, 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 રીડિંગ અને રીડિંગ. મે બી આજે તમે જે વિદ્યાર્થી જીવનમાં છો તો ત્યાં તમારા માટે રીડિંગનો એક જ મતલબ થતો હશે કે આપણી બુક્સ છે, આપણા જે પુસ્તકો છે એ જ, કે જે આપણે સિલેબસમાં આપ્યું છે, આ સિલેબસમાં છે તો આ રીડ કરવાનું, આ નથી તો આ નહીં કરવાનું. નહીં, હું એ રીડિંગની વાત નથી કરતો બાળકો. રીડિંગ એક એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં તમે તમારા વિચારોને સમજજો. ઘણી વખત એવું છે કે આપણે કંઈક બહુ લાંબા સમયથી આપણા મનમાં અનુભવ કરીએ છીએ, મને આવું થાય છે, મને આવું થાય છે, મને આવું થાય છે, અને એ જ વસ્તુ ક્યારેક આપણને કોઈ એક બુકની અંદર વાંચવા અને સાંભળવા મળે તો એ વસ્તુ છે આપણા માટે ખૂબ જ વધારે એક આપણને વેલિડેશન મળતું હોય એવો અનુભવ થતો હોય છે અને આપણને ખબર પડે કે આપણે આવા એકલા નથી. એવી જ રીતે વારંવાર અલગ અલગ પ્રકારના સબ્જેક્ટ છે જેનું રીડિંગથી આપણું નોલેજ, આપણું શબ્દ ભંડોળ છે એ મોટું થઈ શકે અને એ આવતા સમયમાં કઈ વસ્તુ ક્યારે તમને કેટલી કામ આવી જશે આજથી નક્કી નથી બાળકો. બરાબર છે કે સમજો કે તમે જીવનમાં એવી રીતે કોઈ એવા પડાવ ઉપર હશો કે તમે 10 વર્ષ, 20 વર્ષ પહેલા કરેલું કામ, તમારે વાંચેલી વાત એ ક્યારેક ને ક્યારેક લોકોને એવી રીતે એટલી બધી સારી રીતે હિટ કરશે કે એના આધારે તમે છે કોઈની પણ સાથે કનેક્ટ થઈ શકો અને તમે તમારા વિચારોને એક રસ્તો આપી શકો અને તમે 100 લોકોની વચ્ચે તમારી એક પોતાની આગવી ઓળખ પણ બનાવી શકો એમ છો. ઓકે, આ બંને વાત હતી એ વિદ્યાર્થી સ્ટુડન્ટના લાઈફમાં અત્યારે કઈ પ્રકારે આપણે આપણી મેન્ટલ હેલ્થનું થોડું ધ્યાન રાખવું, કોન્સન્ટ્રેશન છે, ફોકસ છે, એને વધારવા માટે થઈ અને પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ અને પ્રેક્ટિસ. આજના આ ઝડપી જમાનામાં આપણે બધા જે વસ્તુનું પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ એ ડિસ્ટ્રેક્શન, કે એક સિંગલ મોબાઈલના નોટિફિકેશનથી આપણે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જઈએ છીએ કે શું થઈ ગયું છે, શું થઈ ગયું છે, આ મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન આવ્યું છે, શું હશે ત્યાં. અને આપણે આપણા ડેઈલી લાઈફમાં આ ડિસ્ટ્રેક્શન જ પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ તો આપણે બધા ડિસ્ટ્રેક્ટ થવામાં જ એક્સપર્ટ થઈ જશું. પણ જો આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવા માટે, ફોકસ કરવા માટે થઈને જો આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું
તો આપણે એમાં ધીરે ધીરે કરીને એક્સપર્ટ બનતા જઈશું. ઘણી વખત તમે સાંભળ્યું હશે કે તમારી આસપાસમાં ઘણા બધા લોકોએ તમને કીધું કે ખૂબ જ ફોકસ કરો, ફોકસની સાથે વાંચો, આ કરો તે કરો, પણ કોઈ પણ આપણને શીખવવા નથી આવતું કે હાઉ ટુ ફોકસ. સિમ્પલ એક બેસિક વસ્તુ છે કે આપણે આપણા ધ્યાન અને આપણા વિચારોની સાથે કોઈ પણ એક જગ્યાએ બેસી શકીએ. આપણે આપણા ધ્યાન ઉપર એક વારંવાર એક પ્રયત્ન કરીને, એવું નથી કે આજે આપણે ફોકસ કરવા બેઠા તો 100% આપણે પેલી વખતમાં જ આપણને બધું સફળતા મળી જશે, એવું નહીં બને. પણ એ તમારે રેગ્યુલરલી ડેઇલી લાઈફમાં તમારે એને પ્રેક્ટિસ કરવું પડશે. એ ધ્યાન છે, યોગા છે, મેડિટેશન છે, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ છે, આ અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓ છે. બટ એ બધી વસ્તુઓનો સાર એક જ છે અને એ છે ફોકસ, ફોકસ અને ફોકસ. જેટલું તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં, ફોકસ કરવામાં તમે પ્રયત્ન કરીશો, એફર્ટ્સ કરીશો, તો એ તમે એમાં એક્સપર્ટ થઈશો. આજે તમે 5 દિવસ કર્યું અને છઠ્ઠા દિવસે કે ના આ તો કઈ ફાયદો નથી કરતું, મેં તો કરી લીધું. અને પછી લોકો ઘણી વખત આવું કરી અને વાતો એવી કરતા હોય, મેં તો બહુ મહેનત કરી લીધી, મારાથી તો થતું જ નથી, મેં તો બહુ મહેનત કરી લીધી, આ તો પોસિબલ જ નથી, આ તો થઈ શકે એમ જ નથી. બરાબર છે? તો આ જે બધી વાતો છે એ બધી વસ્તુઓ લોકો અડધા અધૂરા કરેલા પ્રયત્નોથી એમના જીવનમાં ઠોકી બેસાડતા હોય છે કે આ વસ્તુ તો આમ જ થાય, આ ના થાય, એવી રીતે કરી. પણ એ બધી વસ્તુઓ એ અડધા કરેલા પ્રયત્નોનું ફળ છે. એને જીવનમાં સાચી રીતે સાર્થક બનાવવા માટે થઈ અને આપણે ડેઈલી એની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. કોઈ પણ એક સિમ્પલ વસ્તુ જે તમે જેટલું રેગ્યુલરલી કરશો એટલું તમે એમાં એક્સપર્ટ બનશો. ઓકે? જે આગળની વાત આવી કે જીવનમાં થોડુંક આપણે આપણા મેન્ટલ હેલ્થને સારું રાખવા માટે, પોઝિટિવ રાખવા માટે થઈને બીજું શું કરી શકીએ, તો કે આપણને મનગમતી પ્રવૃત્તિ માટે ડેઈલી તમારે તમારી મનગમતી પ્રવૃત્તિ માટે 1 કલાકનો સમય ફાળવવો જરૂરી છે. અને એ 1 કલાક કોઈ પણ પ્રકારની હોઈ શકે. એમાં તમે રીડિંગ કરી શકો, રાઇટિંગ કરી શકો, મ્યુઝિક તમે પેલું કરી શકો, તમે ગેમ્સ છે, સ્પોર્ટ્સ છે, એમાં તમે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એફર્ટ નાખીને એમાં ફોકસ કરીને મહેનત કરીને તમે એમાં આગળ વધી શકો છો. એ કોઈ પણ સિમ્પલ વસ્તુ સુડોકુ હોઈ શકે, ચેસ હોઈ શકે, કોઈકને ભરતનો શોખ છે, કોઈને ગૂંથણનો શોખ છે, કોઈને ડ્રોઈંગનો શોખ છે, કોઈને પેઇન્ટિંગનો શોખ છે. બરાબર છે? શોખ બધાય પોતપોતાના છે, બધાયને પોતપોતાની દુનિયા છે. કેમ મેં તમને આ સેશનની શરૂઆતમાં જ કીધું કે એ તમારો ઓર્ડર છે. જે તમે સેટ કરશો એ તમારા માટે કામ કરશે. જો તમે અત્યારથી કોઈ પણ જાતના એવા ઓર્ડર નહીં બનાવો તો તમે તમારી આસપાસમાં રહેલા લોકોને કાયમી માટે એમના ઓર્ડર ફોલો કરવા માટે બંધાઈ જશો. એટલે તમને શું જોઈએ છે, તમને શું કરવું છે, એના ઉપર તમારે ધ્યાન આપવું અત્યંત જરૂરી છે. ઓકે? અને અત્યારે જો બાળકો તમે ધ્યાન નહીં આપો તો આવતા દિવસોમાં તમે એ વસ્તુના જવાબ માટે થઈ અને અલગ અલગ જગ્યાએ લોકોની સામે તમે હાથ ફેલાવતા હશો કે તમે એવી જગ્યાએ જઈને એવો પ્રશ્ન કરશો કે મારે શું કરવું. ના, મારે શું કરવું એ વાતનો જવાબ સામેવાળા પાસે નથી. એ જવાબ તમારી પાસે જ છે. એ તમારી અંદર છુપાયેલો છે. જ્યાર સુધી તમે તમારી અંદર એ શોધવાનો પ્રયત્ન નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને એનો જવાબ નહીં મળે. મારે આગળ શું બનવું એનો જવાબ તમારા સિનિયર પાસે નથી, તમારા પેરેન્ટ્સ પાસે નથી, તમારા ટીચર્સ પાસે નથી, તમારી પાસે છે. પણ એ આપણે આપણી જાતને ક્યારેય એ ઓળખવા માટે, એ શોધવા માટે, એ એક્સપ્લોર કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. સમજો છો? આપણે કાયમી માટે એવું જ થતું હોય છે કે આપણે એક જ ડિસિઝન લઈએ સારામાં સારું અને સાચામાં સાચું કે હું જે કરું એ જ સારું. ના, એવું જરૂરી નથી. જ્યાં સુધી તમે તમારી જીવનમાં અસફળતાનો સામનો નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારો પણ કોન્ફિડન્સ લેવલ નહીં બને. સમજો છો? આજે આપણે કોઈ પણ સોનાના ઘરેણા પહેરીએ, બરાબર, તો એ સોનાના ઘરેણાને એ આકાર આપવા માટે થઈને પહેલા એને પીગળાવવું જ પડે છે. એવી જ રીતે આપણે પણ જ્યાં સુધી આપણા જીવનમાં અલગ અલગ પ્રકારના જે ચેલેન્જીસ છે એને આપણે એક્સપ્લોર નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણને પણ ખબર નહીં પડે કે આપણી અંદર શું છે, આપણને શું ગમે છે. બરાબર? એટલે એવી ચેલેન્જીસ માટે થઈને, આવતી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ માટે થઈને ઓલવેઝ અને ઓલવેઝ હંમેશા માટે થઈને આપણે તૈયાર રહેવું અને એનો સામનો કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. લાઈફ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ જર્ની કે જેની અંદર તમારે દરરોજ કંઈક ને કંઈક નવું શીખવાનું છે. હું આજની તારીખમાં મારા બાળક પાસેથી એ શીખું છું કે હાઉ ટુ કલર. મારા બાળકને સ્પાઈડરમેનની અંદર કલર કરવું ખૂબ જ ગમે છે. તો હું પણ એની સાથે બેસીને કલર કરું છું. અને મને મારા સ્કૂલના દિવસો યાદ અપાવે છે કે એ સમય મેં ત્યારે મને એમ વિચારીને મેં મૂકી દીધું કે આઈ એમ નોટ ગુડ એટ ધીસ, હું આમાં સારો નથી. પણ આજે હું અને મારો બાળક એ એક એક્ટિવિટીને એટલું સારી રીતે એક્સપ્લોર કરીએ છીએ અને એટલું સારી રીતે માણીએ છીએ
કે એ અમારા એક વીકની અંદરનો સૌથી સારામાં સારો સમય અમે એકબીજા સાથે પસાર કરીએ છીએ. આ જે બધી વસ્તુઓ છે એ આપણે આ જીવનમાં આવી નાની નાની એવી ખુશીઓને શોધવાની છે અને એના ઉપર જ આપણે આપણું એક ફાઉન્ડેશન બનાવવાનું છે અને એના ઉપર જ આપણે આગળ વધવાનું છે. Okay, so that is all about the mental health. What students are facing currently as challenges in their life. હવે જે નેક્સ્ટ વસ્તુ છે કે મેન્ટલ હેલ્થના સેગમેન્ટની અંદર જે છે એની અંદર આપણે એક આપણું કેરિયર કેવી રીતે બનાવવું. ઓકે, હું તમને સૌથી પહેલા જો વાત કરું તો હું જે પોઝિશન ઉપર છું અત્યારે જે આજની તારીખમાં એ છું કન્સલ્ટન્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટ. એટલે કે એક વખત 12th એ બી આપણે બી ગ્રુપની સાથે નીટ યુજી એની અંદર આપણે એમબીબીએસ ડોક્ટર બનીએ. એમબીબીએસ બન્યા પછી નીટ પીજી મારફતે આપણે એમડીની એક્ઝામ એમડી માટે આપણે અપિયર થઈએ. એમડીમાં આપણી પાસે અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા ચોઇસીસ હોય છે. મેડિસિન છે, રેડિયોલોજી છે, ડર્મેટોલોજી છે, સાયકિયાટ્રી છે, પીડિયાટ્રિશિયન છે. આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા કોર્સીસ હોય છે. એની અંદરથી આપણે એઝ અ સાયકિયાટ્રી એક બ્રાન્ચ ચૂઝ કરીએ અને એની અંદર આપણે એમડી એટલે 3 વર્ષનો કોર્સ કરીએ ત્યારે આપણે એક વખત કન્સલ્ટન્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટ બનતા હોઈએ છીએ. બરાબર છે. અને આ કન્સલ્ટન્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટ બન્યા પછી પણ આપણે છે ડેઇલી લાઈફમાં આપણે જે પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એક આપણા એક્સપિરિયન્સના આધારે એક આપણે સારા સફળ સાયકિયાટ્રિસ્ટ અને સારા સફળ ડોક્ટર બની શકતા હોઈએ છીએ. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે એ અહીંયા આપણને પહોંચવામાં ખૂબ જ વધારે મદદરૂપ થતી હોય છે. ઘણી વખત લોકોને એવું થાય છે કે સ્કૂલમાંથી જેટલા છોકરાઓ ક્લાસ આપણે એમબીબીએસમાં અથવા બીટેકમાં એડમિશન લઈ લીધા હતા તો એ લોકો જીવનમાં આવે ખૂબ જ આગળ હશે. એ માન્યતા ખૂબ જ ખોટી છે. આજની તારીખે મારી પાસે એટલા ઉદાહરણો છે અઢળક કે જે નવોદયમાંથી જે વિદ્યાર્થીઓ એમ સમજો કે જે છેલ્લા 10માંથી પાસ થઈને બહાર નીકળ્યા હતા. સમજો છો કે આપણો નવોદયનો 12th સ્ટાન્ડર્ડનો ક્લાસ 40 વિદ્યાર્થીઓનો છે. એમાંથી જે ટોપના 10 છે ને એના કરતા બોટમના 10 છે ને એ એમના લાઈફમાં અત્યારે વધારે સારી રીતે એક્સેલ કરે છે. સમજો છો કે લોકો ખાલી આપણા માર્ક્સના આધારે આપણે આપણી ઓળખ નથી બનાવી શકતા. માર્ક્સ છે એ એક પગથિયું છે કે આપણે એ પગથિયું પાર કરીએ તો આપણને ઉપરના અને આગળના પગથિયે જવા મળતું હોય છે. અને એ આગળના પગથિયે ગયા પછી આપણે આપણું જીવન કેવું બનાવીએ છીએ એ કમ્પ્લીટલી આપણા ઉપર છે. એના માટે કોઈ આપણા પેરેન્ટ્સ જવાબદાર નથી, એના માટે કોઈ આપણા ટીચર્સ જવાબદાર નથી, એના માટે આપણા કોઈ કલીગ જવાબદાર નથી. જવાબદાર છે તો ફક્ત અને ફક્ત એક જ વ્યક્તિ અને એ છો તમે પોતે. ઓકે, આ જે બધી વસ્તુઓ છે એ અત્યારથી આપણે આપણા માઇન્ડમાં સેટ કરી અને આગળ ચાલવું પડશે. આપણે શું બનવું છે એ બનવા માટે એક જે આપણે સપનું જોયું છે એ સપનાને સાકાર કરવા માટે આપણે કેટલી મહેનત કરી શકીએ છીએ એ આપણે જ નક્કી કરવાનું છે. ઓકે, એવી જ રીતે કન્સલ્ટન્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટ ડોક્ટર બનવું એનો આ એક જ રસ્તો છે. એના સિવાયના જે બીજા રસ્તાઓ છે એ કઈ પ્રકારના છે કે આપણે બીએસસી સાયકોલોજી અથવા બીએ કરી શકીએ સાયકોલોજી જેવા વિષયની અંદર અને પછી આપણે એમાં સાયકોલોજી સબ્જેક્ટમાં આપણે આગળ વધતા હોય છીએ. એમાં જે સૌથી કોમનલી અત્યારે જે થાય છે એ બીએ અને એમએ થાય છે. ઓકે, બીએ અને એમએ સાયકોલોજી સબ્જેક્ટની સાથે કર્યા પછી જે આપણે પોઝિશન ઉપર પહોંચી શકીએ છીએ એ છે સાયકોલોજીસ્ટ. એની અંદર પણ અલગ અલગ અત્યારે એટલા બધા વિભાગ બની ગયા છે સાયકોલોજીસ્ટમાં પણ કે જેને આપણે કહીએ ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ છે, ફોરેન્સિક સાયકોલોજીસ્ટ છે. ખૂબ જ એમાં અલગ અલગ પ્રકારના ઓપ્શન્સ છે. સાયકોલોજીનો વિષયનો હેતુ એક જ છે. સાયક એટલે કે માઇન્ડ, લોજી એટલે કે એની સ્ટડી, કે આપણે આપણા માઇન્ડની ઘણી વખત આપણે માઇન્ડની વાત કરીએ ને તો આપણે એને આપણા મગજની સાથે સરખામણી કરી દેતા હોય છે. ના, જે આપણું માઇન્ડ છે ને એ આપણું મન છે. જે આપણું બ્રેઇન છે એ આપણું મગજ છે. જેમ આપણે આ એક વસ્તુની વાત કરીએ કે આપણી પાસે એક આ મોબાઈલ છે તો મોબાઈલની અંદર જ્યાં સુધી સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર બંને સાથે મળીને કામ નહીં કરે ત્યાં સુધી એ મોબાઈલ કંઈ કામનો નથી. એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં આગળ વધવા માટે અને સફળ થવા માટે થઈને આપણું માઇન્ડ જે આપણું સોફ્ટવેર છે એ અને આપણું મગજ કે જે આપણું હાર્ડવેર છે એને એ બંનેને આપણે એક સાથે લઈ અને જીવનમાં આપણે આગળ વધવું પડશે. જ્યાં સુધી આ બધી વસ્તુ આપણે આપણા માઇન્ડમાં ક્લિયર ના કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણને આગળ વધવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક નડતરરૂપ થતું હોય છે. ઘણી વખત આપણે એવું થતું હોય મારે આ કામ કરવું છે પણ આ નથી કરવું. બરાબર, તો આ જે છે સાયકોલોજી એવા એક વિષયની ખૂબ જ સરસ એવી
સ્ટડી છે અને આજની તારીખમાં કોઈ પણ એક સાયકિયાટ્રિસ્ટ ડોક્ટર છે એક સારા ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ વગર અધૂરા હોય છે. એવી જ રીતે આપણે BA કરીને MA કરીને સાયકોલોજી વિષયમાં આપણે આગળ જઈને એની અંદર આપણે ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટની ડિગ્રી કરીને આપણે એમાં ડેફિનેટલી આગળ વધી શકીએ છીએ. જે વાત મેં તમને અત્યાર સુધી કરી એ ખાલી મેન્ટલ હેલ્થના કન્સલ્ટન્ટ સાયકિયાટ્રિસ્ટ અને ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ જેવા ટોપિક ઉપર જ હતી. એના સિવાય પણ તમે BSc કરીને મેન્ટલ હેલ્થના સબ્જેક્ટની અંદર તમે રિસર્ચ કરીને પણ ખૂબ જ આગળ વધી શકો એમ છો અને રિસર્ચમાં પણ અત્યારના સમય પ્રમાણે ખૂબ જ સારો સ્કોપ છે. બરાબર છે. અમે પણ જ્યાં સુધી કમ્પલસરી નહોતું, ફરજિયાત નહોતું, ત્યાં સુધી રિસર્ચ જેવા સબ્જેક્ટમાં અમે ઇન્ટરેસ્ટ લીધો નહોતો. પણ એક વખત એક સ્ટેજ ઉપર આવ્યા પછી આજની તારીખમાં હું MBBS અને MD કર્યા પછી ધીરે ધીરે કરીને મારી એકેડેમિકની પોસ્ટ ઉપર જેમ આગળ વધતો જાઉં છું કે એમાંથી અમે SRશીપ સિનિયર રેસિડેન્સી કર્યું. એના પછી થઈને અમે સિનિયર રેસિડેન્સી કર્યા પછી અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બન્યા. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરના 4 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ પછી 2 પબ્લિકેશન પછી આજની તારીખમાં એસોસિએટ પ્રોફેસર બની ગયો છું. તો એ બધી વસ્તુ આપણા કોન્સ્ટન્ટ પ્રયત્ન છે. એવું નથી કે આજે આપણે આ એક જગ્યાએ પહોંચી ગયા છીએ તો હવે આગળ કંઈ આપણે કંઈ કરવાની નવું કરવાની કંઈ જરૂર નથી. એટલે એ બધી વસ્તુઓ છે કોન્સ્ટન્ટ જર્ની છે અને એ તમારા ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર છે. મને ટીચિંગ સબ્જેક્ટમાં ટીચિંગ ફિલ્ડમાં ખૂબ જ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એ જ વસ્તુઓની મદદ માટે થઈને આજે હું અલગ અલગ જગ્યાએ નર્સિંગ કોલેજીસની અંદર છે ત્યાં લેક્ચર લેવા માટે જતા હોય છે, બાળકોને સંબોધન કરવા માટે જતા હોય છે, ITI જેવી સ્કૂલ્સ કોલેજીસમાં એમાં જતા હોય છે, BA MA જે છે આર્ટ્સ કોમર્સની સાયન્સની કોલેજીસ છે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન માટે જતા હોય છે. તો આ બધી વસ્તુઓ છે એ એક તમારા એક સબ્જેક્ટ મેટર એક્સપર્ટ અને તમારા લાઇકિંગ તમને આજે લોકોની સાથે જોડાયેલા રહેવું ગમે છે, બાળકોની સાથે ટીચિંગ કરવું ગમે છે, તો એ બધી વસ્તુ આપણને એમાં આગળ વધવામાં પણ ખૂબ જ મદદરૂપ થતી હોય છે. આજે મેં ખાલી જે ફોકસ કર્યું છે એ MBBS અને MD અને એ પણ સાયકેટ્રીના વિષય ઉપર કર્યું છે. પણ અમારી MBBSની અને MDની જર્ની પણ ખૂબ જ રોમાંચક હતી. એટલે એના વિશે પણ જો કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને કાંઈ પણ નોલેજ જોઈતું હોય તો એના વિશે પણ આજે આપણે ખુલીને ચર્ચા કરી શકીએ એમ છીએ. આપણો ટાઈમ હવે ઘણો થઈ ગયો છે. મેં મારા તરફથી મારા પાર્ટ તરફથી ઘણી બધી વસ્તુઓ કવર કરવાની કોશિશ કરી છે. પણ એના સિવાય પણ હવે આપણે બાળકો પાસે જશું કે એમના મનમાં કઈ પ્રકારના પ્રશ્નો છે અને એમને અહીંયા અમારા તરફથી કંઈ વધારે જાણવાની સમજવાની ઈચ્છા હોય તો આપણે એ વસ્તુને પણ પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ઓલ ફ્રોમ માય સાઇડ. મારા તરફથી બાળકો માટે આ જ સંદેશ હતો અને હવે બાળકોના તરફથી જો કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો એ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં એ ડાઉટને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બાળકો તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પૂછી શકો છો. જગદીશભાઈ ખરેખર બહુ સરસ રીતે કવર કર્યું. ખાસ જે એ લોકોની થેન્ક યુ. મેન્ટલ સ્ટ્રેસની જે હેબિટ પડી ગઈ છે that you જી covered in the first part of 15 minutes. It is યસ a habit and we have to change it by slowly. So it is યસ very યસ. necessary. Even here through Mahir, I think he left as they have. Even we don't know that today school will be started. અમને પણ ખબર નહોતી કે આજે સ્કૂલ સ્ટાર્ટ થઈ જવાની છે. અમારા મગજમાં 1st જુલાઈ જ હતું. Otherwise we can keep this on the 27th. So any kids, Karanbhai, Kimbai, not Kimbai, sorry, Vidhi, Samsung, you have any type of the doubt, Alpesh, then some more students are there. But by, I think they left, 4 to 5 students are left. So if anyone have a doubts, please ask them. Ask to the sir. Sir, યસ બેચલર ઓફ ઓક્યુપેશનલ થેરાપી હોય એટલે એમાં શું હોય તમને યસ કઈ આઈડિયા છે? યસ, ડેફિનેટલી. જેમ મેં તમને આજે થોડુંક મેન્ટલ હેલ્થ વિશે થોડી ઘણી સમજ આપી, એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની બીમારીઓ થતી હોય છે. હવે એ જે બીમારીઓ છે ઘણી વખત એ બીમારીઓમાંથી બહાર નીકળવા માટે થઈને લોકોને થેરાપીની જરૂર પડતી હોય છે. એ થેરાપીઓ અલગ અલગ પ્રકારની થતી હોય છે. સમજો કે કોઈ એક નાનું બાળક છે જેની ઉંમર 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, 10 વર્ષની છે, પણ એની સ્પીચ છે એ ડિલે થાય છે, એ ક્લિયરલી બોલી નથી શકતા. તો એ વ્યક્તિને કેવા માણસની જરૂર હશે? સ્પીચ થેરાપિસ્ટની. સમજો કે એક 5 વર્ષનું બાળક છે કે જેની બૌદ્ધિક ક્ષમતા ઓછી છે, જે બાળક ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી અત્યારે ડિસેબલ છે,
મનોદિવ્યાંગ બાળક છે, તો એવા બાળકને છે ક્યાં કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે કેવું વર્તન કરવું એમને ખબર નથી, તો એમને કેવા લોકોની જરૂર પડશે? બિહેવિયરલ થેરાપિસ્ટની. ઓકે. અને એવી જ રીતે એક હોય છે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ. કે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ છે એ આવા બાળકોને નવી નવી વસ્તુઓ શીખાડવામાં, એમનું જીવન ચલાવવા માટે થઈને જે મોસ્ટ બેસિકમાં બેસિક વસ્તુઓ જે જરૂરી છે, એમ સમજો કે કોઈ એક બાળક છે, એના શરીરનો વિકાસ થઈ ગયો છે, એનું શરીર શારીરિક ઉંમર જન્મ પછીથી 20 વર્ષની છે, પણ એની માનસિક ઉંમર છે એની જ્યારે આપણે તપાસ કરીએ તો એ જાણવા મળે છે કે 20 વર્ષની શારીરિક ઉંમર વાળા બાળકની માનસિક ઉંમર છે એ 3 વર્ષ, 5 વર્ષ કે 7 વર્ષના બાળક જેટલી છે. તો એ બાળક છે એને એનું રોજિંદા જીવનનું કે કોઈ બીજા ઉપર નિર્ભર ના રહીએ, ડિપેન્ડન્ટ ના રહીએ, એના માટે થઈ અને આપણે અલગ અલગ પ્રકારની એમને થેરાપીની જરૂર પડતી હોય છે. એના રોજિંદા જીવનમાં ખાવું, પીવું, નાવું, ધોવું આ પ્રકારની ઓક્યુપેશનલ થેરાપીની એમને બાળકોને જરૂર પડતી હોય છે. તો એ જે રોલ આવે છે, જે ફૂલફિલ કરે છે, એ છે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ. અને એ બધા રોલ એ બીએસસી છે, એમએસસી છે, અને એમાં સોશિયલ વર્કરના આપણે જે એમએસડબલ્યુ, બીએસડબલ્યુ કરી શકીએ એ બધા રોલ્સ દ્વારા અથવા બીએસસી, એમએસસી નર્સિંગ કર્યા પછી પણ આ પ્રકારનો છે આપણે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટના એના રોલમાં આપણે આગળ વધી શકતા હોઈએ છીએ, કે જે લોકોને જે ચેલેન્જિંગ બાળકો હોય છે એમને એક સારું જીવન જીવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે. એ બેચલર ઇન ઓક્યુપેશનલ થેરાપી ને એ પ્રકારના કોર્સિસ ખૂબ જ અત્યારે જેની ડિમાન્ડ વધી રહી છે, એ એમને આ બધી સિચ્યુએશન્સ છે એમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થતા હોય છે. અત્યારે એમ સમજો તો કે દરેકે દરેક સ્કૂલની અંદર જેટલી પણ આપણે ભારત દેશની અંદર સ્કૂલો છે, દરેકે દરેક સ્કૂલની અંદર એક સ્પેશિયલ એજ્યુકેટરની જરૂર હોય છે. અને એની લગભગ દર મહિને 5 થી 10 એવી જાહેરાતો બહાર આવતી હોય છે, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રોલમાં ફિટ બેસતું નથી, કારણ કે એ બેસિક એના માટે કંઈ ક્વોલિફાઈડ નથી. એટલે એ જે બેસિક વસ્તુઓ છે એ બધી વસ્તુઓ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકારની બીએસસી અને આ પ્રકારની બેચલર ઇન ઓક્યુપેશનલ થેરાપીને એ પ્રકારના બધા રોલ કરીને આગળ વધવામાં મદદરૂપ થતું હોય છે. થેન્ક યુ સર. વેલકમ. Anyone more? Any students having questions, please? ટંડેલ સર લગભગ જોઈન કર્યું હતું છે. ટંડેલ સર હજી લાઈન ઉપર? એમની ડોટરે જોઈન કર્યું હશે. અચ્છા અચ્છા સર હોય તો બેઠા હોય છેલ્લે સુધી. અચ્છા અચ્છા અનિલભાઈ, ધ્રુવકુમાર. ડોક્ટર સાહેબ, એક મને ઓલું છે કે મને કોઈ પણ ટાસ્ક કમ્પ્લીટ ન થાય ને તો એંગર બહુ આવી જાય, ગુસ્સો આવી જાય. ઇટ ઇઝ એ હેબિટ ઓર ઇટ ઇઝ એ ઇલનેસ? કેવું છે, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આપણા બાળપણથી આપણા એમ સમજો માતાના ગર્ભમાં હોઈએ ત્યારથી લઈ અને આપણે જે વસ્તુ જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, જેવા માહોલમાં, વાતાવરણમાં આપણે મોટા થઈએ છીએ, આપણા જન્મથી લઈને અત્યાર સુધી એઝ ઓફ ટુડે, આજની આ ઘડીને આ તારીખ સુધીમાં જે કંઈ પણ બન્યું છે ને એ આપણો એક સ્વભાવ છે અને એ આપણી પર્સનાલિટી આપણે એને કહી શકીએ. હવે આવી રીતે આપણે અલગ અલગ સિચ્યુએશન્સની અંદર, પ્રેશર સિચ્યુએશન છે, ક્રાઇસિસ હેન્ડલ કરવાનું છે, તો એવી સિચ્યુએશન્સમાં આપણે આપણી અંદરના એક એવી રિએક્શન, આપણી એક રિસ્પોન્સ સ્ટ્રેટેજી બનાવી હોય છે અને એને આપણે એક નામ આપીએ તો એમ કહી શકાય કે આપણું ડિફેન્સ મિકેનિઝમ છે. બરાબર છે? કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશનમાં આવીએ તો આપણે કેવી રીતે રિએક્ટ કરીએ છીએ એ આપણું ડિફેન્સ મિકેનિઝમ કહેવાય છે. હવે ઘણી વખત આવી સિચ્યુએશન્સમાં અલગ અલગ પ્રકારના ડિફેન્સ મિકેનિઝમ થતા હોય છે. એમાંથી આ છે એક કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. ઘણી વખત કોઈ લોકો છે એમને વધારે ગુસ્સો આવે તો એ મજાકમાં, હળવાશમાં કાઢી નાખે, તો એને હ્યુમર કહેવાય. કોઈક છે તો એ ગુસ્સો છે, સમજો કે એ નીચેના સ્ટાફ હોય તો એમને એ ખીજાઈને એ કામ પૂરું કરવા માટેનું એમને સલાહ આપીને, એડવાઇસ આપીને એવી રીતે કાઢતા હોય છે. એટલે જ્યારે ઘણી વખત ટાસ્ક છે આપણી આસપાસમાં હોય જે પૂરા ના થતા હોય અને એવી સિચ્યુએશનમાં છે એક લૂમિંગ ક્રાઇસિસ કે ઇમ્પેન્ડિંગ ક્રાઇસિસ છે, એના ડરથી આપણે આવી રીતે રિએક્ટ કરતા હોઈએ છીએ અને એ આપણા એક સ્વભાવનો ભાગ છે. બીમારી મેં કેમ સેશનની શરૂઆતમાં કીધી
તો કોઈ પણ એક બીમારી છે મિનિમમ જ્યાં સુધી 2 અઠવાડિયા સુધી ના ચાલે ત્યાં સુધી આપણે એને બીમારી કહેતા નથી. જેમ તમે કીધું કે ક્યારેક આવી સિચ્યુએશન્સની અંદર ગુસ્સો આવે છે, ઇટ ઇઝ ઓબ્વિયસ નેચરલ, પણ એ સિચ્યુએશનને કેવી રીતે આપણે વધારે સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકીએ એ આપણા ઉપર છે, અને એ આપણે ધીરે ધીરે કરીને લર્ન કરી શકીએ છીએ અને એને આપણે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ છીએ. તો એ કોઈ બીમારી નથી, પણ એ આપણા સ્વભાવનો ભાગ છે, પણ હજી આપણે આપણા સ્વભાવને સુધારી શકીએ છીએ. ફાઇન, એટલે ઇટ ઇઝ અ હેબિટ, યસ, ઇટ ઇઝ અ હેબિટ, ઇટ ઇઝ અ બિહેવિયર પેટર્ન. બિહેવિયર. યસ યસ યસ. અને આ લોકો માટે એકચ્યુઅલી કેવું હોય છે કે એવરેજ આ લોકોનું હવે બજેટ આવે છે નવોદય વિદ્યાલય 40,000 to 50,000 નું બજેટ આવે છે. પણ યુઝ એવી રીતે થતું હોય છે કે ગમે એને બોલાવી લે, લાઈક એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ ના માણસોને, આમને તેમને, તો એનો જે યુઝ છે એ વેસ્ટ ઓફ મની થાય છે. એટલે એ તમારું પાર્ટ છે જે કેરિયર ગોલ બનાવવાનું. એ મોરબી નવોદયમાં મને બહુ સરસ પાટીલ મેડમે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી હતી, અને મેં 5 દિવસના વર્કશોપમાં એવા એક્સપર્ટ કે મતલબ એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ વાળા કેવી રીતે આવીને કહેતા હોય કે જે ઓલરેડી આઉટડેટેડ થઈ ગયેલા કેરિયર છે એની ચર્ચા કરે, જેનો કઈ અર્થ જ નથી હોતો. અને આપણા બાળકો છે ઈ એને જ સ્ટેટ લેવલના કોઈ વ્યક્તિને બોલાવીને કરવામાં આવે તો આપણા બાળકો તો એને એટલો બધો આમ રમકડું સમજે છે કે ઈ ટાઈમને ઓક્યુપાઈડ નથી કરતા. એટલે જો આપણે અલ્યુમનાઈ એમાં કંઈક એવું સરસ ડિઝાઇન કરીને એમને આપી શકીએ, કેરિયર કાઉન્સિલિંગ જે પાર્ટ છે, તો એ ડિઝાઇન કરીને એની પાસે એને એક્શનમાં લઈ આવી શકીએ. આપણે જઈ શકતા હોય તો ઠીક છે, નહીતર આપણે કોઈ બીજા યંગસ્ટરોને નાના નાના ટાસ્કથી, કારણ કે મેં એવું જ મોરબીમાં કર્યું હતું કે હું બધી જગ્યાએ એટલી બધી વાર ન જઈ શકું, તો યંગસ્ટરની જે નિયમાતા એને નાની નાની ટાસ્ક આપી હતી કે આ કરાવો, આ લોકો પાસે આ કરાવો. તો તે ગોન ફોર ધ 5 to 6 ટાઈમ્સ, અને એના પછી જે આખું ચેપ્ટર બહાર આવ્યું, મતલબ નીકળીને કેરિયર ફાઇલ, એ આખો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી હતો, અને આપણું મગજ કામ ન કરે એટલું બાળકોએ કર્યું હતું. એટલે એનાથી ઈ તો ફાઇનલ થઈ ગયું કે દે હેવ એ વેરી ગુડ નોલેજ, બટ દે આર લેકિંગ ઇટ વેરી સ્મોલ સ્પાન ડિસઓર્ડર્સ. મતલબ 1 સેકન્ડમાં એટલું સરસ કરતા હોય ને 1 સેકન્ડમાં કોઈ કે કઈ કીધું એટલે મગજ જાય, એટલે હાથ તોડીને, ઈ જનરલ વસ્તુ છે, આપણે સમજી શકીએ, યુવાનીની વસ્તુઓ છે, પણ ધેટ ક્રિએટ ધ હેબિટ્સ ઇનટુ ધેમ. કે એના માટે આપણે કઈ એવું એક્શન પ્લાન કે એ લોકોને થોડુંક જસ્ટ 2% પેસિનેટ રહેતા આવડી જાય ને, 2%, તો દે વિલ અચીવ ધેટ થિંગ્સ. લાઈક સેજ્યુલ સાહેબે 23 કે 24 વર્ષની ઉંમરે યુપીએસસી ક્રેક કરી લીધું. પેસિનેટ હોય તો એટલું બધું સરસ કામ થાય. એટલે આ મારું થોડુંક વિઝન છે કે આપણે જો અલ્યુમિનાય, અનિલ પણ અહીંયા છે, સાંભળતો જ હશે, તો ખીમભાઈ પણ છે, તો આપણે અલ્યુમિનાય લેવલે દ્વારકા નવોદયની અત્યારે બહુ ખરાબ હાલત થઈ ગઈ છે, બાળકોની હાલત પણ બહુ ખરાબ છે. હમણાં પ્રિન્સિપલ નવા આવ્યા છે, તો જોઈએ હવે શું થાય છે. બરાબર છે, હું પ્રિન્સિપલને મળીને આવી એપ્રિલની અંદર, તો એ બધી વસ્તુઓમાં થોડુંક આપણે એમને કંઈક સપોર્ટિવ થઈ શકીએ. ભલે આપણે ન જઈ શકીએ, પણ આપણે એવા નાના આપણા બનાવેલા પેપર્સ એની ઉપર ફિલ કરાવીએ. તમે કીધું ને રાઇટિંગ પાર્ટ, તો ઇટ વિલ બી ઇમ્પેક્ટ. વર્ષમાં 12 ફિલિંગ જાય તો એ ઇમ્પેક્ટ. હવે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને જવું છે તો આપણે એલ્યુમિની આટલું કંઈક બીજા ખર્ચા ઓછા કરશું, બરાબર, ગિફ્ટ લેવાના ઓછા ખર્ચા કરશું, તો એને 12 વખત જવું છે તો એલ્યુમિનિયમમાંથી 500 રૂપિયા ભાડું દઈ દઈએ આપણે, કે 300 રૂપિયા આવવા જવાનું બસનું ભાડું દઈ દઈએ, તો એ બિચારાને માથા ઉપર બર્ડન ન થાય. અને આપણે એક્ટિવલી, અને આપણે આવી રીતે વીકમાં, મહિનામાં એકાદ વાર રાત્રે બેસીને આખા મહિનાની ડિસ્કશન પ્લાન કરી અને આપણે એ લોકોને આપી શકીએ. તો આપણું જે વિઝન છે અલ્યુમિનાય માટેનું, કે એને ક્યાંય પૈસા લેવા જ ન પડે, કારણ કે એ મનથી શાંત રહીએ તો એને સમજાય કે આપણે અર્થની જરૂર જ નથી. એટલી બધી ઓફર. લાસ્ટ યર મેં રોટરી ક્લબમાંથી, અમારે રોટરીની ડિસ્ટ્રિક્ટ ગ્રાન્ટ હતી, બરાબર, એ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગ્રાન્ટમાં મેં શેર કર્યું હતું, એમાંથી 12 કે 13 છોકરાઓ આ વખતે નવોદયના, આપણા બધા ગ્રુપમાં મેં લિંક શેર કરી હતી, ફોર્મ ભર્યું હતું. હમણાં અમારું ફંક્શન હતું ત્યારે મને ગેસ્ટ તરીકે બોલાવી હતી, પેલા ઇન્ટરવ્યુમાં પણ બોલાવેલી હતી, પછી ગેસ્ટ તરીકે બોલાવી તો મને ખબર પડી કે આપણા નવોદયના છોકરાઓ જે એમપીસામાં ભણે છે, જેને 25,000 ની સ્કોલરશીપ રોટરી,
દર વર્ષે હા, હા. 4 વર્ષ સુધી આપશે. તો હમ, હમ, હમ. ફાઇનાન્શિયલ લેવલે આપણી પાસે બધું જ છે, પણ આ લોકોની જે એક્શનની અવેરનેસ છે કે ભાઈ હમ, લિંક હમ, આવી ને પેરેન્ટ્સ પાસે ગઈ ને હમ. પેરેન્ટ્સે તરત જ બાળક પાસે ભરાવી દીધી. બરાબર, હમ. આ અવેરનેસ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછી પડે છે. અને બધા હા, હા. આપણા છોકરાઓ સિલેક્ટેડ, એવું નથી ગમે એને પૈસા આપ્યા છે. બરાબર, હમ, 95-97 PR હોય, પ્લસ એને હમ, ઓલાની અંદર નીટમાં પણ સારા સ્કોર હોય. આ હમ, 25,000 ની ફીમાં જે સિલેક્ટ થયેલું મેડિકલમાં સ્ટુડન્ટ હોય એ નબળું ના હોય. બરાબર, હમ, હમ, પણ છતાં હમ, પણ ભાઈ એની પરિસ્થિતિઓ ઘરમાં એવી છે કે 25,000માં હમ, એવું વિચારતું હોય કે જો એ આવે ને તો મારી આગળની તૈયારી જે છે એના હું હમ, ટ્યુશન્સ લઈ લઉં ને ચાલુ કરી દઉં. મતલબ હમ, એટલા હમ. બધા છોકરાઓ એડવાન્સ થઈ રહ્યા છે. એટલે મને આ જી, એક જી. વિચાર આવ્યો કે આપણે થોડીક આ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ કરીએ, થોડો Definitely. મહિનામાં 15-20 મિનિટનો ટાઈમ કાઢી અને આપણે ડિસ્કશન હમ, કરી અને નીડ હમ, હમ, સ્પેસ જ્યાં પહોંચવાનું હશે ત્યાં હું, મારી પાસે ટીમ છે, કારણ કે મારું પોતાનું પણ એનજીઓ છે, એમાંથી મારી ટીમ હમ, કામ કરતી જ હોય. અમારી ટીમનું કામ અલગ છે, મેથેમેટિક્સ ઉપર છે, બટ હમ. તે એન્જોય ધીસ. લાઈક અત્યારે પણ આ અજય છે હા. તો ઈ અત્યારે હી ઇઝ 10th ફેલ, એ 10માં ફેલ છોકરો હતો, પણ ગયા હમ, વર્ષે મેં લીધો. ઇવન હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ રીડ હમ, ધ ઇંગ્લિશ, એની સામે એને પોતાને ખબર છે. દેન હી કમ્સ અને હમ, હવે જે એનું જે સ્કિલ છે એ વિડીયો ડેવલપિંગનું છે. બરાબર, એને હમ, 10th ની એક્ઝામ આપી દીધી, મેં કોઈ ચાર્જ નથી લીધા, એની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન એવી નહોતી, તો 6 હમ, મહિના હમ, સુધી મારા ટીચરે એને પર્સનલી ભણાવ્યો. પણ હવે હમ, એ હમ, જે કરે છે એ કેવું કરે છે કે એને 3 મહિનામાં અમે એની નીડ્સ જોઈ કે એને હમ, વિડીયોગ્રાફીમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, વિડીયો હમ, ડિઝાઇનિંગમાં, એડિટિંગમાં. તો એ હમ, વિડીયો એડિટ કરી અને મૂકે, ફેસબુકની પોસ્ટ મૂકે. મને બેક હમ, સાઈડમાં ઝૂમમાં મારે સપોર્ટરની જરૂર હોય તો પેલા મારે હૈદરાબાદથી મને જોઈન કરતો હતો છોકરો કે ઝૂમ હમ. સપોર્ટ કરે. અત્યારે એ 1 મહિનામાં પોતે એવું તૈયાર થઈ ગયું કે હી કેન ડુ ઇટ. હા. તો ધીસ ઇઝ અ હમ, સ્કિલ બેઝ વર્ક. તો વોકેશનલ હમ, ટ્રેનિંગ પણ આપણે નવોદય વિદ્યાલયમાં કરી શકીએ. હમ. વોકેશનલ હા. ટ્રેનિંગના પાર્ટમાં પણ આપણે, તો આપણે હમ, એક વખત હમ, એ લોકો સાથે બેસી અને ડિસ્કસ કરીએ. હમ. તો હા. પીએમશ્રીમાં આપણે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ બર્ડન પણ ના આવે. આપણે કોઈને હમ, હમ, પૈસા નથી જોતા, પણ એટલીસ્ટ ઇટ વિલ બી હમ. યુઝ ગુડ લેવલ. આપણે હા, હા, થોડાક ઇન્વોલ્વ definitely. થઈએ તો ગુડ લેવલ સુધી એનો યુઝ થાય. ઓલું શું હમ, થાય, હમ, ટીચર્સ પણ ઓવરબર્ડન હોય એટલે ઘણું હમ, બધું હમ. વેસ્ટેજ જાય છે. દેટ આઈ સી હા. પ્રેક્ટિકલી, હમ, મેં એ વસ્તુ જોયું છે કે બહુ વેસ્ટેજ જાય છે. તો હમ. આ શું છે, આપણે એના સપોર્ટર બની શકીએ. એકાદ મીટિંગ Definitely. અનિલ આપણે એને જગદીશભાઈ ને ખીમભાઈ ને બધા ભેગા થઈને કરવી જોઈએ, આવું મને લાગે છે. જી. અને એક આ ધ્રુવ કુમાર છે, હી ઇઝ એ હમ. ફિઝિક્સ, શું કહેવાય ધ્રુવ બેટા, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ માટે જવું છે. બરાબર છે. ઓકે. હા. તો હમ, ધ્રુવ, હમ, ડુ યુ હેવ, હું ભૂલી ગઈ હતી કે એક છે હજી અવેલેબલ આપણી પાસે સ્ટુડન્ટ્સ, મને એમ કે બધા જતા રહ્યા છે. તો ધ્રુવ, ડુ યુ નીડ એની હેલ્પ ફ્રોમ ડોક્ટર જગદીશ ફોર યોર પર્સનલ નીડ of this career? Dhruv Chaudhary is from the Patan Navodaya. હમ. ના મેમ, એટલે કોલેજ ને એ બધું તો મેં જોયું છે ને થોડી રિસર્ચ કરી છે, તો એ બધા વિશે ખબર છે ને. બાકી તો તમે કીધું હતું કે 1 વર્ષ એ હરકી રીત ભણવાનું, પછી ઇન્ટર્નશીપમાં જવાનું, તો હા, એ રીતે. હમ. સરસ. તો ડુ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ? કારણ કે સરની પાસે પણ તમે ક્યારેય પણ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ ઊભું થાય, કારણ કે પહેલા દિવસે તારો વોઇસ હતો ને અત્યારે તારો વોઇસ છે, એ બેમાં બહુ વોસ કોન્ફિડન્સ મને જોવા મળ્યો, અને દેટ ઇઝ ધ માય અચીવમેન્ટ. હા, એ જ મારું અચીવમેન્ટ છે. તો એવું કંઈ પણ હેલ્પની જરૂર હોય તો તમને આમનો વિડીયો પણ આવી જશે બધા છોકરાઓને, જગદીશભાઈનો, સોમાનભાઈનો. કાલે હું બેસીને એડિટ કરીશ, કારણ કે ઓછામાં ઓછા 3-4 કલાક લઈ લેતો હોય છે વિડીયો એક એડિટ કરવો એ. અને આઈ વિલ શેર યુ. અને એની સાથે એ વિડીયોની અંદર જો એ લોકો અલાઉડ કરશે તો એમના નંબર, એટલે અથવા તો એમાં કમેન્ટ કરીને એમને આપણે થાય છે તો તમને એના નંબર મળી જાય, ઇફ યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ. તો એ આપણે પૂછીને કરશું, અથવા તમને કોઈ જરૂરિયાત હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. એની અધર નીડ્સ છોકરાઓ? વિધિ દુઆ, યુ આર ફ્રોમ વેર? એન કરણ વારોતરિયા, યુ આર ફ્રોમ વેર બેટા? વિધિ છે એ મારી ભત્રીજી છે, અને એ અત્યારે એને રીનીટ આપેલી છે, અને
She is a very hardworking student, so I asked her to join this session. Vidhi, what you feel? સેશન જોઈન કર્યા પછી તમને શું લાગે છે? It was a very good session. Honestly, like આમ જોવા જાય તો તમને ઘણી ક્લેરિટી મળી જાય. હું મારું જ ઓનેસ્ટલી તો લાઈક આ જર્ની મેં જ્યારે જોઈન કરી હતી ને ત્યારે નો આઈડિયા કે લાઈક આગળ શું થશે, શું કરવું પડશે એમ. તો પછી લાઈક મારા તો માસા થાય એટલે પછી એમ ઘણી ગાઈડન્સ મળી હતી મને. ઘણી હેલ્પફુલનેસ હતી. એક ક્વેશ્ચન હું બધા સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ પૂછીશ પૂછો. કે લાઈક જેમ કે આજે તમે કીધું ફોકસ માટે ને એ બધું ઈ મેં બધું ડિસાઈડ કરી લીધું. હું અત્યારે બેસીને વિચારીશ કે કાલે હું સવારે વહેલી ઉઠીને વાંચવા માંડીશ, આ મારું ટાઈમ ટેબલ, આઈ ફોલો ઇટ. એ ખાલી પ્રોકાસ્ટિનેશન થયા રાખે. એનું કરવું શું, લાઈક નેક્સ્ટ ડે એવો આઉટપુટ નહીં આવતો. એ ખાલી પ્રોકાસ્ટિનેટ થઈ ગયું કે નેક્સ્ટ ડે આઈ વેક અપ અર્લી, હું આટલું ભણી લઈશ, મેં તો આટલા બધા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી લઈશ. તો બસ ખાલી વિચાર થાય પણ નેક્સ્ટ ડે તમારો એટલો આઉટપુટ નથી રહેતો. તો એનો શું સોલ્યુશન? Good question, Vidhi. So to answer your question for the students, I would suggest is કે તમે એક વખત શરૂઆત કરો. તમે એક આજે ગોલ સેટ કર્યો છે ને, તો આપણે ગોલ સેટ કર્યા પછી છે ને આપણે એવું વિચારતો હોય કે આવતીકાલે છે તો કે હું એક હાફ એન અવર માટેનું સ્ટડી કરવાનું છે, અને જ્યારે પણ એ હાફ એન અવરનો સ્ટડીનો ટાઈમ આવે ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં છે એ જ થતું હોય કે હવે મારે બેડમાંથી ઊભા થવું કે નહીં, મારે બુક ખોલવી કે નહીં. તો આવી સિચ્યુએશન છે એનો સામનો કરવા માટે શું કરવું? સપોઝ કે તમે અત્યારે મને એક સ્ટડીનું આપ્યું છે એક્ઝામ્પલ, એવી રીતે હું તમને અત્યારે જે સૌથી વધારે કોમન એક્સપિરિયન્સ થતો હોય છે એનું એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ સવારે મારે જઈને વોકિંગ કરવા જવું છે, આઈ વોન્ટ ટુ લૂઝ માય વેઇટ. તો એ જે વોકિંગનો છે હું તમને એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. તો તમે શું કરશો કે વોકિંગ માટેનું તમારું એક તો તમે ટાઈમ ટેબલ રાખી દીધું. તમે એ વોકિંગ માટે જવા માટે થઈને જે કંઈ પણ એક્ટિવિટીઝ એ એક્શન સુધી પહોંચવા માટે થઈને તમારે જે લેવાની થશે તો તમે એને એક ઓર્ડરમાં સેટ કરીને રાખવાનું. સપોઝ કે તમે સવારે 6 વાગ્યાનું ટાઈમ ટેબલ રાખ્યું છે, તમે અલાર્મ રાખ્યું છે કે મારે આટલા વાગે ઉઠી અને મારે વાંચવું છે, તો તમે તમારું જે બુક્સ છે તમારી નજીક રાખશો. 6 વાગે જ્યારે પણ તમે જાગશો ત્યારે થઈને તમારા માટે તમારી ઊંઘ ઉડાડવા માટે થઈને એક સેટ ઓફ રૂટીન બનાવશો. કે સમજો કે તમે બેડમાંથી ઉતરીને તમારા આર્મ્સ છે એને સ્ટ્રેચ કરશો, તમારા બોડીને સ્ટ્રેચ કરશો, તમે ઠંડા પાણીથી તમારું ફેસ છે એને વોશ કરશો, ક્લીન કરશો. બરાબર છે. જે તમારી રીડિંગની જે જગ્યા છે ઇટ શુડ નોટ બી અ બેડ. બેડ ઉપર તમારે રીડિંગ નથી કરવાનું. જે રીડિંગ કરવાનું છે રીડિંગ ટેબલ ઉપર કરવાનું છે, એ રીડિંગ કોર્નરમાં કરવાનું છે. તો એ તમારે એક એવું એન્વાયરમેન્ટ બનાવવું પડશે. બરાબર છે. તમે નક્કી કર્યું છે કે મારે હાફ એન અવર રીડ કરવું છે, કે મારે 1 અવર 2 અવર રીડ કરવું છે, તો એને એ જરૂરી નથી. એમાં તમે પોમોડોરો ટેકનિક એપ્લાય કરો અને એની અંદર તમે તમારા ટાસ્કને નાના નાના પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી નાખો કે તમે 25 મિનિટ્સનું એક સેશન તમે ખાલી રીડિંગ કરો. બરાબર છે. ઘણી વખત કેવું થતું હોય કે આપણે શરૂઆત કરીએ ને તો કોઈ ચેલેન્જિંગ ટાસ્કથી કરતો હોય તો એવું ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક જોઈને આપણું બ્રેઇન છે ને જલ્દીથી ફટીક થઈ જાય. તો આપણે એના માટે શું કરશું, એને ધીરે ધીરે કરીને ગ્રેજ્યુઅલી કરી આપણે એની ડિફિકલ્ટી લેવલ એને વધારતા જશું. આપણે સમજો કે ઇનિશિયલ પાર્ટમાં આપણે જ્યારે શરૂઆત કરીએ તો આપણે એને એક સાથે એક આખું ચેપ્ટર પૂરું કરવાની કોશિશ નહીં કરીએ. આપણે એક 25 મિનિટ્સની અંદર એ ચેપ્ટરનો આપણે એક ઓવરવ્યુ લેશું કે કેના વિશે છે. સપોઝ કે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે તો હું સ્ટુડન્ટને પર્ટિક્યુલરલી એવું એડવાઇસ કરું છું કે તમે કોઈ પણ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરો ને તો તમે એની પહેલા એની એ ચેપ્ટરની પાછળ જે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે ને એ તમે એક વખત રિવ્યુ કરી લ્યો કે શું તમારે આજે તમારા માઇન્ડમાં કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નહીં, એ તમને ક્વેશ્ચન રીડ કરીને તમને ખબર પડશે. થિયોરેટિકલ પાર્ટમાં આવી વસ્તુ મદદરૂપ થતી હોય છે. ઘણી વખત અમારી પાસે જ્યારે નીટના સ્ટુડન્ટ જે એસ્પાયરિંગ સ્ટુડન્ટ હતા એ અમને અપ્રોચ કરતા તો અમે એમને એ પણ કીધું છે ઇટ્સ ઓકે. ઘણી વખત તમે કોઈ એક ચેપ્ટર વાંચો છો ને તો ચેપ્ટર રીડ કરતા પહેલા તમે એના ક્વેશ્ચન્સ વાંચી લ્યો તો તમારા માઇન્ડમાં એ તમને ખબર પડી જશે કે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે. એવી જ રીતે છે તમારે એના સિવાયનું છે કે તમારે જે પ્રોકેસ્ટિનેશન થાય છે તો મેં કેમ કીધું એવી રીતે કે ટાસ્કને છે નાના નાના પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી નાખશો ને તમે એક વખત ખાલી 5 to 10% ઓફ ટાસ્ક પણ તમે કમ્પ્લીટ કર્યું ને તો તમારા બ્રેઇનને રિવોર્ડ મળશે કે આઈ હેવ કમ્પ્લીટેડ સમથિંગ. ઓકે. તો એ રિવોર્ડ છે ને તમને આવતા નેક્સ્ટ અવર માટે એક રિચાર્જ કરી દેશે. સમજો છો? આ એ રિવોર્ડની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ને ત્યારે આપણા બ્રેઇનની અંદર જે રિવોર્ડ માટે જે રિવોર્ડ કેમિકલ રિસ્પોન્સિબલ છે ને ડોપામિન જ છે. અને એ કયો ડોપામિન કે જ્યારે તમે રીલમાં તમે સ્વાઇપ કર્યું ને
તો એ તમને એક સ્વાઇપ થી મળી ગયું. જ્યારે તમે વાંચવા બેસો છો ને તો ત્યારે તમને જે ડોપામિન મળે છે ને એ ક્યુ, તો કે આફ્ટર હાફ એન અવર ઓફ પુટિંગ યોર એફર્ટ્સ એન્ડ એનર્જી યુ રિસીવ ધ ડોપામિન. સમજો છો ડિફરન્સ ક્યાં છે? જસ્ટ અ ફ્લિક અવે અને હાફ એન અવર ઓફ એફર્ટ. તમારું બ્રેઇન છે ઓટોમેટિકલી ક્યુ ઓલવેઝ પ્રિફર કરશે. તો એક ઇઝી ફ્લિકમાં જે મળે છે ને એ જલ્દી પ્રિફર કરશે. હાફ એન અવરનો ટાઈમ શું કામ મારે એના માટે સ્પેન્ડ કરવો? એટલે આવી વસ્તુઓ થતી હોય છે, પણ એ આપણે એની એક આદત પાડવી પડશે. સમજો કે ઘણી વખત પ્રોક્રેસ્ટિનેશન થતું હોય છે, તો આપણે શું કરીએ કે આપણે પેન અને પેપર લઈ અને રીડિંગ માટે બેસીશું. કે રીડિંગમાંથી આપણે ખાલી મારે આની અંદરથી 10 પોઈન્ટ મારે હાઇલાઇટ કરવાના છે. તમે એક વખત શરૂઆત કરો. તમે જેમ જેમ એ પાથ ઉપર આગળ વધશો ને એમ એમ પ્રોક્રેસ્ટિનેશન ઓછું થશે અને તમારું મોટિવેશન છે વધતું જશે. ઘણી વખત આપણે એવી ભૂલ કરીએ છીએ કે મારે વાંચવાનું છે, મારે સ્ટડી કરવું છે, તો બધી બાજુ ગોતી લીધું. શું? તો કે મોટિવેશન. મોટિવેશન ક્યાંય નથી મળવાનું. મોટિવેશન હેઝ ટુ કમ ફ્રોમ વિધિન. એ તમારી અંદરથી આવવું જોઈએ કે જ્યારે તમે એક નાનકડું ટાસ્ક પૂરું કરો છો તો એના આધારે તમે આગળનું એક્શન ઉપર તમે પહોંચશો. આપણે ઘણી વખત એવું કરીએ છીએ કે ના મારે આખું ચેપ્ટર વાંચવાનું મોટિવેશન આવે ત્યારે જ હું વાંચીશ. એવું જરૂરી નથી. તે ટાસ્ક છે એને આપણે નાના નાના પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરીને શરૂઆત કરીશું તો એનાથી પ્રોક્રેસ્ટિનેશન પણ ઘણું બધું ઓછું થઈ શકે એમ છે. બીજી એક પોઈન્ટ જગદીશભાઈ કહું, વિધિ, વોટ હેપન્સ કે સરે કીધું ને કે જેમ નાના નાના ટાસ્ક બનાવીને કામ કરો, એમ પ્રોકાસ્ટિનેશન નું એક બીજું સોલ્યુશન એવું છે. વોકિંગ નું જ મેં પોતે કર્યું હતું. આઈ મેક એ એકાઉન્ટેબિલિટી પાર્ટનર ટુ માય મધર. મેં મારા મમ્મીને કીધું કે મમ્મી મારાથી ચાલવા નથી જવાતું, પણ જો તમે મને સવારમાં જેમ પેલા નાની હતી ને ઉઠાડતા ને કે ઊભી થા હવે ચાલવા જા, તો હું નહીં જાઉં. બરાબર છે. પછી 2-3 વાર કીધું તમે મને કહેશો ને કે તું મને મૂકી જા મંદિરે, કારણ કે એમને 4:30 વાગે મંદિરે જવાનું હોય, પ્રણામી મંદિરે અમારે. બરાબર. દેન આઈ મેક હર એકાઉન્ટેબિલિટી પાર્ટનર કે તમે મને અહીંયા મૂકવાનું કહી દેશો ને એટલે હું ચાલી આવીશ. મને કે પછી પાછી આવીને તો નહીં ઘરે કે બેસી જા. ના, નહીં બેસું. એકવાર ઊભી થઈ ગઈ એટલે દેન આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ. પછી પહેલા મેં સાવ નાના નાના સ્ટેપ્સ થી ચાલુ કર્યું, કારણ કે મારા ડોક્ટર ડાયાબિટીસ આઈ હેવ. તો મારા ડોક્ટર મારખીભાઈ એમ કે મિત્તલ ચાલવાનું ભૂલતી નહીં, અને એ રોજ કહે એટલે મેં નક્કી કર્યું. એન્ડ ધેન હવે અત્યારે હું આરામથી 2-2.5 રાઉન્ડ મારી લઉં છું. બરાબર છે. પણ એવું ના હોય કે પ્રોકાસ્ટિનેશન થયા કરે છે, પણ તમારા બ્રેઇનને તમારે પ્રૂફ આપવું પડે કે યુ કેન ડુ ઇટ, યુ કેન ડુ ઇટ. એટલે દરેક કામ પછી બ્રેઇનને પ્રૂફ આપો અને સેલ્ફ એપ્રિસિએશન આપો. વી આર ઓલવેઝ વેઇટિંગ ફોર અધર્સ કે દે વિલ બી એપ્રિસિએટ અસ. આપણને કોઈ કઈ કહેતું જ નથી. બટ સેલ્ફ એપ્રિસિએશન આપશો ને વિધિબેન, તો એ તમને બહુ જ. અને પ્રોકાસ્ટિનેશન છે એ તમને એક નહીં, દુનિયાના દરેક માણસને જે કામની હેબિટ ન હોય ને એનું પ્રોકાસ્ટિનેશન થાય. પણ ધારો કે આ ભાઈ ડોક્ટર તરીકે મેડિકલમાં વયા જાય છે, રોજ સવારે મેડિકલે હોસ્પિટલે વયા જાય છે, તો એને ખબર જ છે હવે એ ન જાય તો એને મજા ન આવે. આનંદ ખાલી 1-2 દિવસ ફરવાની મજા આવે, ત્રીજે દિવસે તો હોસ્પિટલ યાદ જ આવે. બરાબર છે. તો પ્રોકાસ્ટિનેટ ક્રિએટ ધ હેબિટ જસ્ટ. અને મોટું એલાર્મ મૂકી દેવાનું. એકાઉન્ટેબિલિટી પાર્ટનરમાં પેરેન્ટ્સ ના હોય તો એલાર્મ મૂકી દેવાનું ને એલાર્મ દૂર રાખવાનું, મોબાઈલ બાજુમાં ન રાખવાનો. ઊભું થઈને એલાર્મ બંધ કરવા જવું પડે, ભલે 15 જ મિનિટ બચાય, 15 મિનિટ જ રીડ કરો, પછી ઊભા થઈ જાવ. ધીરે ધીરે એ 15 વાળો લાઈફ સ્પાન છે ને એ 50 મિનિટ ક્યારે થઈ જશે ને યુ ડોન્ટ નો. એન્ડ યુ વિલ બી હેપી ફોર ધેટ કે વાહ આઈ ડુ ઇટ. એમ નહીં કે આજ મને 3 કલાક વાંચવું હતું મેં 15 મિનિટ જ વાંચ્યું. આવું હોય વિધિ ત્યારે આપણી જાતને મારવાનું નથી, કહેવાનું છે વેરી ગુડ વિધિ, 15 minutes you did it. Appreciate yourself and second day you do for the 20 minutes. એટલે આવો પ્રયત્ન કરી જુઓ એકવાર, તમને ગમશે તો મને કહેજો. હા, ટ્રુ. થેન્ક યુ. Okay, fine. So now anyone have questions? Good evening, Kimbai. ગુડ ઇવનિંગ ખીમાભાઈ, કેમ છો? બસ થોડોક વચ્ચે ફર્સ્ટ ક્લાસ. નીકળી ગયો હતો, પણ આજે હમણાં તમે જે વાત કરતા હતા ને એના માટે હું આપણે JNV પાવટાનું જોઉં છું. એ લોકો સરસ રીતના દર વર્ષે મેનેજ કલેક્શન કરે છે જે ફાઇનાન્શિયલી રિક્વાયરમેન્ટ જેટલી જે લોકોની હોય એ પહેલેથી મતલબ સ્ટુડન્ટ છે એ જાણ કરે છે, અને એને એકોર્ડિંગલી મની કલેક્ટ થાય અને એ લોકો પહોંચે છે ને.
જે લોકો જ્યારે જોબમાં લાગે ત્યારે એ રિફંડ કરે છે. હમ હમ પણ આ એ થોડું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ માટે મતલબ આપણે સિંગલ અનિલની સાથે બેસવું પડશે. એ વાર લાગશે હજી. એટલે પણ એના આપણે પહેલા 5,000 એના માટે ની છે ને આપણે સ્કોલરશિપ થી ચાલુ કરીએ ને તો પણ આવી વસ્તુ આપણે ગુજરાતમાં એટલે ઓછી પડે કે આપણે બિઝનેસમેન બહુ છે. આપણે ચાહીએ ને તો કલેક્શન કરી શકીએ. છે ને બીજું અને આપણે છે ને આપણે એવું છે કે આપણે અ, જે બી કામ એ સેન્ટ્રલી થાય છે. આ સેન્ટ્રલી નહીં, એક વર્ષે છે ને એક બેચ આખી બેચ છે એ નક્કી કરે કે આ લોકો હેન્ડલ કરશે આખું વર્ષ એક જ બેચ હેન્ડલ કરે, પછી બીજા વર્ષે બીજી બેચ હેન્ડલ કરે. એવી રીતનું છે ને બધાને ચાન્સ મળે કામ કરવાનું અને બધા આ એક ઉપર જ ભારણ ન રહે એમ. હા, એવું બરાબર છે. મારું એવું માનવું છે કે હવે દાખલા તરીકે એક જ વખત મિત્તલબેન જ કર્યા રાખે તો પછી બીજાને શું થાય કે મિત્તલબેન કરે છે, આપણે કઈ હશે તો કેશે એમ. ના પણ સાવ અને મૂકી ઓલું દીધું તું, સાવ મેં મૂકી જ દીધું ના તું, ના પણ આ રિક્વાયરમેન્ટ આવી તો એમ મિત્તલબેન ને કરવું જ ના પડે. ના એનો એટલે રીઝન છે. એ કહું છું, એ આપણે પેલું હોય કે ભાઈ હાલો આપણે એને કહી શકીએ ભાઈ જેનો આવતું હોય એને આપણે ગાઈડ બી કરી શકીએ કે હાલો આપણે સિનિયર પોઝિશનમાં છીએ તો આપણે જુનિયર બેચ વાળા કોઈ કરતા હોય તો આપણે કહી શકીએ કે આમને નામ કરજો એમ. કિમભાઈ, બરાબર છે ગાઈડ પણ કરીને કઈ નથી થતું. તમે એક્શન લ્યો ને પછી ધીરે ધીરે એ આખી લીગેસી બની જાય. ધારો કે 1-1.5 વર્ષ કરીએ ને પછી ઈ લીગેસી બની ને પછી બીજા કરવા માંડતા હોય. જનરલી ખાલી ગાઈડ કરીને કઈ નથી થતું. કોઈ પણ એક્શન ટેકર કોઈ પણ કામમાં પેલા જોઈએ એ એક્શન લેતું જાય, પછી એની સાથે હજી તો આ 15 જણામાં કઈ ન થાય. મિનિમમ આવા કારવામાં 200-300 જણા જોડાય પછી એમાંથી વોલેન્ટિયર્સ બહાર આવે. That I feel in social service in the Rotary also. કે અમે લોકો વર્ષે લગભગ 2000 ના 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 જેટલા ના વોલેન્ટિયરોને જોડાતા હોય. એમ હું નથી કેતો. હા, મિત્તલબેન, મેં એવું કીધું છે કે દાખલા તરીકે તમારી કઈ બેચ 98 પાસ 94 આઉટ. વાળી કે સમથિંગ 98 પાસ આઉટ. 98 પાસ આઉટ, તો એક વર્ષ છે એ તમારી 98 પાસ આઉટ છે આખા એલ્યુમિનિયમના જેટલા પ્રોગ્રામો ને એક બેચ કરે, પછી બીજે વર્ષે જે બીજી બેચ કરે તો બધેનું પેલું શું કહે કોન્ટ્રીબ્યુશન થાય એવું હું આમ આ પાવટા ઈ જોઈને સારો વિચારી રહ્યો સારો છું. ઓપ્શન છે. ઈ સારો ઓપ્શન છે. એવું કરવું જોઈએ. કારણ હા, કે તો જ એટલે juniors એમ એ હું નથી આગળ કેતો કે આવશે. આ પેલું એક બેચ ને આપી દ્યો એટલે એ લોકો મતલબ કોઈને સ્કોલરશીપ ની જરૂર હોય તો સ્કોલરશીપ માટે કરે, કોઈને જે બી ફાઇનાન્શિયલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય, ગાઈડન્સ હોય, એ ટોટલ એ બેચ કરે. અને એ પછી એમાં એવું નથી એ જ કરે, પાર્ટિસિપેશન આપણું હોય, મેનેજમેન્ટ એનું હોય એમ. બરાબર છે. સારું સારું, એવું કઈક કરીએ પાછું. અનિલ અને હા, જગદીશભાઈ, બહુ એટલે થેન્ક યુ, થોડુંક ધન્યવાદ. આમ નવું લાગે આ એક ને એક પેલા હા, વ્યક્તિઓ હોય એ થોડા બધા મોકો મળે. અમુક લોકોને એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ આ લોકો કરે છે તો આપણે નથી કરવું એમ. 100% વાત છે. થવું જ જોઈએ, બદલાવ લઈ આવવો જ જોઈએ. હવે જગદીશભાઈ, થેન્ક યુ. તમે અને ઘણો ટાઈમ અહીંયા આપ્યો, હજી તમે હું જઈમાં પણ નથી. બરાબર છે. તમે આવીને સીધા લેક્ચર માટે લાગી ગયા છો, તો આપણે એના માટે નહીં નહીં, મળશું. અને આજના લેક્ચર ડેફિનેટલી, માટે ઘણો ઘણો ધન્યવાદ. અને મોસ્ટ કિમભાઈ, વેલકમ, આપણે આના મોસ્ટ માટે વેલકમ, એની પાછું ટાઈમ ફોર જેમ. સ્પેશિયલી આપણે આ વાત માટે સ્પેશિયલી આપણી જે કમિટી મીટિંગ છે ને એ 100% કરી. કમિટી મીટિંગ કરીએ, ઓનલાઈન જ કરીએ હા એવું આપણે. કઈ કરીએ મતલબ. અને પછી હા કમિટી મીટિંગ કરી હા અને હા, એનું ઝૂમ ઉપર જ રેકોર્ડિંગ કરીએ. કરીને ગ્રુપમાં નાખી દઈશું. હા, અનિલભાઈ, હા બરોબર. પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ જરાક હા, ધ્યાનમાં રાખજો. ફાઇન, તમે થેન્ક ત્યારે યુ. સન્ડે હોય ને ત્યારે ગોઠવીએ એટલે વાંધો ના આવે. બાય, ગુડ નાઇટ એવરીવન. થેન્ક યુ ગુડ નાઇટ, જગદીશભાઈ. તમને રેકોર્ડિંગ આપી ગુડ દઈશ, નાઇટ. થોડું આગળ પાછળનું વચ્ચેનું જી કટ કરી. પ્લીઝ, જી જી જી, ઓકે રાઈટ. ગુડ નાઇટ. ઓકે, થેન્ક યુ. હા.